Okay, good evening, everybody, especially our guest, special guest, and the person of today's attraction, Ruchit sir. I just want to say a little bit background about this program, and then we will go formally to the program. Recast is committed to find out an appropriate technology for the sustainable development of the nation from its beginning. To attain that motto, it is continuously working and has recently formed a committee under the coordination of Professor Dr. Kishenraj Shrestha to develop such curriculum, which is appropriate for the nation rather than the imported syllabus. Most of the faculties in recast are involved in that committee and are in the way of accomplishment. Similarly, recast has recently formed a committee for developing and organizing workshop, training, seminars, conferences for this year. And the coordinator of that committee is Professor Dr. Rameswar Adhikari. And the members are Professor Dr. Meena Raj Bhandari, Professor Dr. Sajani Shrestha, Dr. Dipendra, means me, myself, Mr. Bijay sir. We have drafted a long list of such programs in which every faculty of recast will lead at least a program from the list. After, we have accomplished a 3-day international e-conference, which was held immediate after the annual program of our recast, with the theme of natural product identification, characterization, and utilization of natural products. More than 100 participants, including farmers, researchers, and entrepreneurs, were involved in that conference. After its fine accomplishment, we have started a recast lecture series with the aim of incorporating the listed programs as much as possible. Accordingly, for sharing the innovative ideas of advanced technology and research, a lecture series is going on for discussing the advanced equipment used in nanotechnology laboratories from 4 weeks. And it is led by our Professor Dr. Rameswar Adhikari, sir. Talking about today's discussion series, it is as a supplement of that program, we are going to start another discussion series named Recast TU Site Discussion Series. SITE basically stands for Science, Innovation, Technology, and Entrepreneurship. The objective of this series is to access micro to mega entrepreneurs and discuss on patent and production, which are basically after publications. However, we belongs to the country which has exported its products without the knowledge of patent and publications. We did in the past. Our vision is to identify the technopreneurship for sustainable development of our nation. Our mission is to link research with the production through appropriate technology. So, I would like to enter formally to the program with this background and want to enter to the chairing session. And for that, I want to make a request to our Executive Director, Professor Dr. Ramnath Yadav, sir, to chair this program. Namaste, sir. Namaste. Thank you, sir. The chief guest of today's program is our Minister of all-time Minister of Science and Technology, Engineer Ganesha. Engineer Ganesha, sir. Okay, sir. Namaste. Our other guest. Evening to everybody, sir. Our other guests of this program are Professor Dr. Kedar Ghimire. He is a professor, former head of Central Department of Physics. So far, I know he is the president, former president of Nepal Chemical Society as well. And in this very auspicious occasion, I want to acknowledge him for getting Suprabal Jana Seva Shri Padak on the occasion of this Constitution Day. Congratulations, sir. And he is a professor with high impacted researches along with some patents. And today we will be talking about some patents as well. That's why we approached him for some informations about patents, and you will, I hope you will nicely comment on the today's presentation. So another our guest is Professor Dr. Neelam Shrestha. She is the president of Nepali Society of
Women in Science and former Vice President of Nepal Physical Society as well. And she belongs to, she was working in Recast as well for 2 years. And then another guest of our program is Dr. Pramod Paudel. He is Research Director of University Grant Commission, Nepal, and a biotechnologist with high impact researches. Another guest is Dr. Kapil Adhikari, a well physicist and the benchmate of mine as well. And he is recently been the Dean of Faculty of Science and Technology of Gandaki University, Pokhara, Nepal. Welcome, Kapilji. Thank you. Namaste. And another guest is Dr. Suresh Kumar Dungel. He is also the spokesperson as well as senior scientist of Nepal Academy of Science and Technology, Khumaltar, Nepal. And he is always a good advisor of ours, especially physicist, I want to say like that. Suresh sir, welcome. And then our another guest is Dr. Dhakaram Bhandari. He is Executive Director of Gandaki Province Science and Technology Academy, GPAST, and an organic and analytical chemist with high impact. Welcome, sir. And at last but not the least, not the least, Ruchit Kumar Regmi, an inventor, and he has invented recently two things with a special patent. They were pilotless aircraft for commercial and military use, and has also invented computer-based mind reading device. And he will be the key speaker of this program today. So welcome, Ruchit sir. Namaskar. So formal welcome. I would like to request our senior professor, respected professor, Professor Dr. Rameswar Adhikari sir, for welcoming all guests. Thank you so much, Devendra sir. Thank you so much. हजुर सबैलाई नमस्कार गरे। यो सभाका सभापति ज्यू हाम्रो रामनाथ यादव सर, अनि सबभन्दा पहिला त हाम्रो रुचित सर, तपाई हाम्रो आजको मुख्य आकर्षण हुनुहुन्छ, मन्त्री ज्यू, त्यसपछि हाम्रो गेस्टहरू ढाकाराम सर, त्यसपछि सुरेश सर, कपिल सर, प्रमोद सर, नीलम म्याडम, केदार सर, अनि हजुरहरू सबैलाई एकदमै आमन्त्रण स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि सरले सबै उहाँहरूको बारेमा ब्याकग्राउन्ड पनि बताइसक्नुभयो। आजको कार्यक्रमलाई यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। त्यो यसको अलावा यहाँ हाम्रो थुप्रै अरू साथीहरू पनि आउनु भएको छ, फिजिक्स डिपार्टमेन्टको, केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टको फ्याकल्टी मेम्बरहरू, अनि विभिन्न विधाको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। विदेशबाट पनि आउनु भएको छ, हाम्रो अम्बाजी जापानबाट हुनुहुन्छ। हजुरहरू सबैलाई एकैचोटि एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यो कार्यक्रममा। र कार्यक्रमको बारेमा पनि हाम्रो दिपेन्द्रजीले प्रकाश पारिसक्नुभयो। म यहाँलाई एउटा सानो कुरा मात्रै यसो सम्झाउन चाहन्छु, एकै मिनटमा सकिन्छ। हाम्रो नेपाल भनेको चाहिँ इनोभेटरहरूको अनि आँट गर्नेहरूको, बुद्धिमानहरूको, त्यस्तो थुप्रै कामहरू पनि गर्ने भएका पुर्खाहरू भएको देश रहेछ। एकपल्ट धेरै धेरै अगाडि कुरा हो, चाइनामा त्यो खोप्लाई खाएको दरबारमा अरण्यको गएर वाद विवाद भएको, छलफल भएको, कुराकानी भएको हामी सबैले सुनेका छौँ। खोप्लाई खाएको दरबारमा गएको बेलामा खोप्लाई खाले सोध्नुभएछ, तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँको शिक्षक को, तपाईँलाई डर लाग्दैन भनेर सोधेको बेलामा उहाँले भन्नुभएछ कि मेरो शिक्षक म भित्र छ, म राजाको अगाडि छु अथवा तपाईँको अगाडि छु, मेरो संरक्षकको अगाडि म डराउनु पर्ने कारण के छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको रहेछ। र उहाँको बारेमा के थाहा भयो पछाडि भनेदेखि ग्यालिलियो ग्यालिली भन्दा धेरै अगाडि नै हाम्रो अरण्यकोले संसारको लागि टेलिस्कोप दिनुभएको रहेछ। यस्तो इनोभेटरहरूको देश नेपाल हामी अहिले विभिन्न कारणले अलिकति पछाडि परेको देखिएका छौँ। त्यो माटोभित्र लुकेको, ढुङ्गाभित्र लुकेको, पानीभित्र लुकेको जुन मोतीहरू छ, त्यो मोतीहरूलाई बाहिर निकालेर त्यसपछि समाजलाई ग्रहण गर्ने बनाएर दिन सक्ने क्षमता भएका युवाहरू आज पनि यो कार्यक्रममा थुप्रै युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ, युवा वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म पनि एकदम विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि यो हामीहरूले यो चेतना
यो हामीहरूको गौरवको कुराहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्दै गर्दै र नेपालमा पनि केही काम गर्न सकिन्छ भनेर गरिसकेको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। रुचित सर जस्तो इक्जाम्पल हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले आज हामी रुचित सरबाट चाहिँ यो अनम्यान्ड त्यो क्राफ्टको बारेमा, एसीको बारेमा र अन्य उहाँले गर्नुभएको इन्भेन्सनको बारेमा र त्यसको बारेमा हाम्रो अरू साथीहरूले, हाम्रो म्याडमहरूले, सरहरूले टिप्पणी गर्नुहुन्छ, त्यो हामी सुन्न असाध्यै लालायित छौँ। त्यस कारण मैले लामो कुरा नभनिकन मैले यो स्वागत मन्तव्यलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि एकदमै धेरै स्वागत छ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्नु होला। यो रिकास्टको चाहिँ यो वार्षिकोत्सव भर्खर सकिएको छ र हामी अझै पनि यो विज्ञान दिवसको सप्ताहमा छौँ है, विज्ञान सप्ताहमा छौँ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ। यहाँहरूको आगमनको लागि र कन्ट्रिब्युसनको लागि एकदमै आभार व्यक्त गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अरू रुचित सरसँग र हाम्रो एकदम गण्यमान्य यो टिप्पणीकार साथीहरू, म्याडमहरू, सरहरूबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ। जय होस् हजुरहरूको। थ्याङ्क यू। Thank you, sir. So without much delay, we will first introduce the presentation, and then our guest will comment on his presentation and put their personal views in the program after the presentation. So let us welcome Ruchit Kumar Regmi sir for his presentation. So can you share, Ruchit sir? Yes, sir. यस इभेन्टमा उपस्थित हुनुभएको सबै आदरणीय महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। विशेष रूपमा दिपेन्द्र सरले, डाक्टर दिपेन्द्र पराजुली सरले इनिसिएट लिएर टाइम स्पेन्ड गरेर र इनिसिएट लिएर यो प्रोग्राममा आयोजना भएको हो। त्यसको लागि चाहिँ दिपेन्द्र सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस सम्बन्धमा अलिकति म गर्छु। पहिले 2020 सेप्टेम्बरमा नेभीले, युएस नेभीले तपाईँको इन्भेन्सनको बारेमा हामी नेभीले चाहिँ पोडकास्ट गरेको हेर्न चाहन्छौँ भनेर भनेको थियो नेभीले। अनि मैले चाहिँ मेरो इन्भेन्सनहरू मोनिटाइज भएर आर्थिक रूपले स्ट्रङ नभइकन म पोडकास्ट गर्दिनँ भन्ने गरेर मैले पोडकास्ट गरिनँ। पोडकास्ट नगरेपछि तिनै क्रममा चाहिँ नेपालका विद्वानहरू, चिन्नु भएको विद्वानहरूले चाहिँ राष्ट्रिय मिडियाहरूमा चाहिँ विश्व हवाई इतिहास र नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको नेपालको राष्ट्रिय मिडियाहरूबाट अरे त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले बालकृष्ण समले कतै अच्युतानन्दको बारेमा लेख्नु भएको कुराहरू सबै सम्झिनु भएछ। तर मैले चाहिँ जुन राइट ब्रदरले जुन अमेरिकन प्याटेन्ट अफिसबाट फ्लाइङ मेसिनको प्याटेन्ट पाएपछि संसारमा हवाईजहाजको आविष्कारकको रूपमा चिनिएको, त्यही प्याटेन्ट अफिसबाट चाहिँ पाइलटलेस एयरक्राफ्टको इन्भेन्सन गरेको प्याटेन्ट राइट पाउँदै पनि उहाँहरू चाहिँ बेखबर हुनुभएको हुनाले चाहिँ अब यसै आफ्नै देशमा आफै नै गर्ने त्यो गुमनाम या चाहिँ नचिन्ने हुनु भएन भन्ने लागेर दिपेन्द्र सरले इनिसिएटले लिनुभयो। अनि त्यो कुरोलाई किन नकार्ने, नेभीको नकारेको जस्तो यो नकारौँ भनेर चाहिँ यो इभेन्टमा मैले भाग लिएको हो। नेभीको लेटर म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यहाँ हजुर यहाँ डिस्प्ले छ। मैले चाहिँ नेभीको पर्सनल व्यक्तिको बिजनेस इमेल चाहिँ मैले अब डिलिट गरेको छु कन्फिडेन्सियलिटीको लागि। नेभीले यो भनेर चाहिँ मलाई म चाहिँ तपाईँहरूको इन्भेन्सनमा हामी नेभी चाहिँ अब गर्न प्रतिकारक छु भनेर भनेको थियो त्यतिखेर। अनि मैले चाहिँ मेरो इन्भेन्सनहरू अघि भने जस्तो मोनिटाइज भएर स्ट्रङली इकोनोमिकल्ली स्ट्रङ नभइकन नगर्ने भनेर त्यतिखेर गरेको थिइनँ। अब अहिले परिस्थिति अर्को भयो। दिपेन्द्र सरले पनि इनिसिएट लिनुभयो अनि गरेको। हजुर एकचोटि यो हेर्नु होला। इमेल एड्रेस चाहिँ मैले पर्सनल बिजनेसको म्याटर भएको हुनाले इमेल एड्रेसलाई चाहिँ मैले ब्ल्याङ्क गरेको छु। सरले स्लाइड पनि प्रेजेन्ट गर्नु चाहिन्छ? हजुर म प्रेजेन्ट गर्छु सर। ओके
अनि अब मुख्य मेरो प्रस्तुति चाहिँ 3 कुरामा रहनेछ मुख्य रूपमा। एउटा चाहिँ मेरो इन्भेन्सन सम्बन्धी, अर्को चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कस्तो इकोनोमिक पोलिसी अपनाएर जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्ने आइडिया, त्यही इकोनोमिक पोलिसीकै सब ब्रान्चको रूपमा त्यो हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गरेर पश्चिम युरोपको हाराहारीमा 30-35 वर्षमा पुग्नको लागि चाहिँ कस्तो एजुकेसन पोलिसीहरू हुनुपर्छ भन्ने मुख्य चाहिँ 3टा बुँदामा मेरो प्रस्तुति हुनेछ। अब म स्लाइड सेयर गरेर गर्दैछु हजुरहरूलाई। यो त अब अघि नै मैले भने मेरो प्रस्तुति चाहिँ 3टा कुरामा हुन्छ। मेरो इन्भेन्सन सम्बन्धी, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ आवर कन्ट्री, एजुकेसन पोलिसी, र अर्को एजुकेसन पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। अब मेरो इन्भेन्सन सम्बन्धीमा म प्रस्तुति दिँदैछु। त्यो मेरो इन्भेन्सन चाहिँ युएसबाट पेटेन्ट राइट पाएको इन्भेन्सन र त्यही युएसबाट पेटेन्ट राइट पाएको रिफरेन्समा नेपालबाट पनि पेटेन्ट राइट पाएको हुनाले मुख्य युएसले चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ पेटेन्ट गर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि त्यही नै छ। यसले कस्तोलाई पेटेन्ट गर्छ, कस्तोलाई पेटेन्ट गर्दैन भन्ने अलिकति ब्रिफमा भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ यहाँ स्लाइडमा गरेको छ। पेटेन्ट हुनलाई युएसपिटिओले पेटेन्ट हुनलाई मुख्य रूपमा 3 कुरा हेर्छ: न्यू, युजफुल र नन अभियस। न्यू भन्दा संसारमै पहिलो हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले, इन्डिभिजुअल व्यक्तिले गरेको छ भने संसारमै पहिलो इन्डिभिजुअल हुनु पर्यो। ग्रुपले गरेको छ भने पहिलो ग्रुप। कुनै संस्था जस्तै युनिभर्सिटी लगायत कम्पनीहरू कसैले कुनै संस्थाले गरेको छ भने पहिलो संस्था हुनुपर्छ। दोस्रो हुने बित्तिकै पहिलोको चाहिँ कपी गरेको या चोरेको भन्ने लाग्छ, अब भन्ने हुन्छ। अनि दोस्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको युजफुल। इन्भेन्सन चाहिँ युजफुल हुनैपर्छ। इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसनमा आउने र बिजनेस पर्पज नभएको इन्भेन्सनलाई युजफुल भन्दैन र त्यस्तो इन्भेन्सनलाई युएसले पेटेन्ट राइट दिँदैन। अनि तेस्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ नन अभियस। नन अभियस भनेको हामी सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड कुरो भन्ने हामीहरूले उसले बुझ्छ, लेमेन पर्पजले बुझ्छ। तर पेटेन्टको पर्पजमा नन अभियस भनेको कुनै पनि इन्भेन्सन चाहिँ मैले कम्पनीहरू लगायत कसैलाई चाहिँ सेल गरेको 12 महिना नाग्नु हुँदैन। सेल गरे अरू चाहिँ पाइन्छ, तर सेल गरेको 12 महिना नलाग्दैखेरि चाहिँ पेटेन्ट एप्लाई गरिसक्नुपर्छ भने मुख्य 3टा फेरि म दोहोऱ्याउँछु: न्यू, युजफुल र नन अभियस हुनैपर्छ। 3टै कुरो मिट हुनैपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले अथेन्टिक वेबसाइट युएसपिटिओकोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले मैले यो स्लाइडमा लेखेकै छु, त्यो www.uspto.gov मा गएर अनि त्यसपछि पेटेन्ट लेफ्टको टप लेफ्टमा चाहिँ पेटेन्ट्स भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गरेर पेटेन्ट बेसिक भन्ने आउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी एक्सप्रेसन एफएक्यू लेखेको छ। अनि स्क्रल डाउन गरेपछि चाहिँ व्हाट क्यान एन्ड क्यानट बी पेटेन्टेड भन्ने छ, जुन मैले यो स्लाइडमा पनि उल्लेख गरेको छु, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। अनि त्यो भयो। अर्को नेपाली परिप्रेक्ष्यमा मैले भोगेको कुराहरू पनि म अलिकति नेपाली परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ तैँले इन्भेन्सन गर्नु भएको छ भने कुनै मोडलहरू कुनै छैन भनेर त्यो किसिमको लेमेनहरूले जुन भन्नुभएको छ, त्यस्तो किसिमको मैले प्रश्नहरू चाहिँ त्यो अनुभव भोगेको छु। अनि त्यसमा अलिकति क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु। युएस लगायत संसारको टप पेटेन्ट अफिसहरूले चाहिँ के गर्छन्, कुनै मोडलको कुनै मोडल जस्तै मैले बोइङ 757 भयो भने कुनै मोडलको इन्भेन्ट गरेर त्यसको पेटेन्ट पायो भने चाहिँ त्यो मोडलमा मात्रै पेटेन्ट राइट लाग्छ र त्यो पेटेन्ट राइटको अवधि 14 देखि 17 वर्ष 14 वर्ष थियो पहिले, अहिले 17 वर्ष भएको छ कि त्यो चाहिँ मलाई राम्ररी थाहा छैन। त्यो मोडल बाहेक अरू मोडलमा चाहिँ आफ्नो एक्सक्लुजिभ राइट लाग्दैन। तर इन्भेन्सन जुनले चाहिँ प्रोसेस दिएको छ, बनाउने प्रोसेस दिएको छ र त्यो पेटेन्टेड छ भने त्यो प्रोसेसमा बन्ने जति पनि मोडलदेखि हरेक किसिमको प्रोडक्टहरू त्यो प्रोसेसबाट बन्नेहरूको चाहिँ एक्सक्लुजिभ राइट हुन्छ इन्भेन्टरलाई, र त्यो एक्सक्लुजिभ राइट 20 वर्ष हुन्छ।
अनि अर्को कन्फ्युजनको कुरो अघि भर्खर पनि सरहरूले एउटा सरको नाम मैले ठ्याक्कै नोट चाहिँ गरिनँ ऊ त्यो अनम्यान एयरक्राफ्ट इन्भेन्ट गर्नुभएको भन्नु हो त्यही नै मैले हाम्रो कम्युनिटीहरू नेपाली कम्युनिटीमा पाएको छु मेरो पाइलटलेस एयरक्राफ्ट भनेको चाहिँ बोलचालीको ड्रोन जुन अनम्यान एरियल भेहिकल भन्छ त्यही जस्तो हो कि भन्ने अघि भर्खर फेरि म भन्छ अघि भर्खर सरले पनि अलिकति कन्फ्युज भएर अनम्यान भेहिकल भनेर भन्नुभयो पाइलटलेस एयरक्राफ्ट र अनम्यान भेहिकलमा कि पाइलटलेस एयरक्राफ्टमा चाहिँ अनबोर्डमा पनि पाइलट हुँदैन ग्राउन्डमा पनि हुँदैन अनम्यान एरियल भेहिकल युएभी जुन अहिले ड्रोन हामीहरू भनिरहेको छ त्यो चाहिँ रिमोटली पाइलटेड हो अनपाइलटेड होइन उसमा ककपिटमा चाहिँ पाइलट हुँदैन ग्राउन्डमा हुन्छ ग्राउन्डमा चाहिँ जोयस्टिक जस्तो दिएको हुन्छ कन्ट्रोल हुन्छ ग्राउन्डबाट कन्ट्रोल गरेको हुन्छ रिमोटली पाइलटेड त्यसलाई भन्छ रिमोटमा बसेर चाहिँ पाइलटले चलाइरहेको हुन्छ उसमा चाहिँ अनबोर्ड पाइलट चाहिँ जहाजमा चाहिँ हुँदैन अनि मेरो चाहिँ रिमोटली पाइलटेड होइन पाइलटलेस हो अनबोर्डमा पनि हुँदैन ग्राउन्डमा पनि हुँदैन तर चाहिँ के भने अप्सनली पाइलटेड एयरक्राफ्टको रूपमा पनि यो युज गर्न सकिन्छ ती पाइलट हुँदैन ककपिटमा तर पाइलट बसेर अब मान्छेहरू चाहिँ साइकोलोजिकली पाइलट नभएको भनेपछि चाहिँ अलिअलि डराउने सिएनएनले एकचोटि लेख यो पाइलटलेस एयरक्राफ्टको लेखेको थियो त्यसमा के भनेको थियो भने सिएनएनले प्रब्लम इज नट अन द टेक्नोलोजी प्रब्लम इज अन द ह्युमन साइकोलोजी भनेर लेखेको थियो सिएनएनले पाइलटलेस एयरक्राफ्ट सम्बन्धीमा 2-3-4 वर्ष अगाडि भनेको ह्युमन साइकोलोजी पाइलट त छैन दे वान्ट टु सेयर फेथ विथ पाइलट भनेर पनि लेखेको थियो सिएनएन पाइलट त छैन भने हामी सेकर हुँदैन पाइलट भयो भने त ऊ मर्छु भन्ने डरले उसले सेकर गराउँछ भन्ने एउटा ह्युमन साइकोलोजी छ त्यसले गर्दाखेरि पाइलटलेस एयरक्राफ्टमा चढ्न डराउने कति देखेको छ भनेर सिएनएनले हजुर फेरि भन्छ दुईटा कुरा मुख्य रूपले ऊ भनेको थियो पाइलटलेस एयरक्राफ्ट एउटा चाहिँ प्रब्लम इज नट अन टेक्नोलोजी प्रब्लम इज अन ह्युमन साइकोलोजी भनेर अर्को चाहिँ प्यासेन्जरलाई भन्छ दे वान्ट टु सेयर फेथ विथ पाइलट भनेर त्यसले भएको हुनाले अप्सनली पाइलटेडको रूपमा पाइलट राखेर सुरुमा चाहिँ प्यासेन्जरहरूलाई हेबिचुअल बनाउन अब अनि अप्सनली पाइलटेडमा जानलाई चाहिँ त्यहाँ पासवर्डहरू राख्नुपर्छ पासवर्ड राखेर कम्प्युटर सिस्टममा पासवर्ड राखेर गर्न सक्ने त्यस्तो रूपले पनि गर्न सकिन्छ अनि हजुरहरूले हेर्नुभयो भने अनि यति भए पनि युएस प्याटेन्ट अफिसले चाहिँ अर्नोल्ड्स भनेको थेल्स कम्पनी संसारको 10वटा ठुलो एरोस्पेस एन्ड डिफेन्स कम्पनी मध्येको गनिन्छ फ्रान्सको थेल्स कम्पनी भन्ने थेल्स कम्पनीको भेन्चर कम्पनीको इन्भेन्टर अर्नोल्ड्सले चाहिँ ड्रोनको वेदर इन्क्लिमेन्ट एभाइडेन्स सिस्टमको प्याटेन्ट राइट फाइल गरेको थियो उसको त्यो प्याटेन्ट एप्लिकेसन नम्बर चाहिँ 15/041/964 थियो अनि उसले प्याटेन्ट राइट फाइल गर्दाखेरि एक्जामिनरले युएस प्याटेन्ट एक्जामिनरले के भन्यो भने रुचित रेग्मीको 3टा कम्प्युटर सिस्टम भए पनि एउटै कम्प्युटर सिस्टममा 3टा काम गर्ने भए पनि रुचित रेग्मीको कभरेज लाग्छ अनि यो यसमा पनि तिम्रो इन्भेन्सनमा पनि रुचित रेग्मीको पाइलटलेस एयरक्राफ्टमा मात्रै होइन ड्रोनमा पनि कभरेज लाग्छ तिम्रो इन्भेन्सनमा पनि कभरेज लाग्छ भनेर चाहिँ उसलाई नन फाइनल रिजेक्सन गर्यो 2चोटि कि 3चोटि नन फाइनल गर्यो फाइनल रिजेक्सन पनि गर्यो अनि पछि उसले प्याटेन्टलाई चाहिँ फर्दर इम्प्रुभ गरेर रिएक्जामिन गरेपछि अनि प्याटेन्ट पाएको छ ऊ एक्जामिनरको भ्यू हजुरहरूले चाहिँ युएस प्याटेन्ट एक्जामिनरको भ्यू अर्नोल्डको मेरो इन्भेन्सनको रिफरेन्समा एक्जामिनरले दिएको मा हेर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ पोर्टल त्यसै PORTAL सबै स्मलमा .uspto.gov / स्मलमा छ है सर सबै PAIR / अब यसमा पब्लिकको P क्यापिटल अनि PUBLIC मा चाहिँ पब्लिकको P क्यापिटल अनि P जोडिएको छ अनि PIR को P क्यापिटल गरेर यसरी एकचोटि फेरि म भन्छु सरहरूलाई portal.uspto.gov / PAIR अनि /public PAIR लास्टको / पछाडिको पब्लिक PAIR को पब्लिकको P क्यापिटल PAIR को P क्यापिटल राखेर अनि त्यसपछि एप्लिकेसन नम्बरमा चाहिँ 15
04196 क्लिक गरेर अनि नन फाइनल त्यो अनरको एप्लिकेसनको प्याटेन्ट दिनुभन्दा पहिलेको नन फाइनल रिजेक्सन गरेको र फाइनल रिजेक्सन गरेको चाहिँ इमेज फाइल ऱ्यापरमा क्लिक गरेर डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने त्यसमा स्पष्ट रुचित कुमार रेग्मीको पाइलटले एयरक्राफ्टमा मात्र ड्रोनमा पनि यो कारणले लाग्छ भनेर उसको रिजेक्सन गरिदिएको भन्छ भनेको स्कोप अफ माई इन्भेन्सन त्यसरी थाहा हुन्छ। अनि अलिकति अनि हजुरहरूलाई भन्छ अनि फेरि संसारको 5वटा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मध्येको एक मान्ने मोर्गन स्ट्यानलीले बिफोर कोभिडमा चाहिँ मार्केट रिसर्च गरेको थियो पाइलट सेल्फ फ्लाइङ एयरक्राफ्ट पाइलटेड एयरक्राफ्टको चाहिँ ग्लोबल मार्केट कति हुन सक्छ भनेर चाहिँ बिफोर कोभिडमा उसले गरेको रिसर्चमा चाहिँ के भनेको थियो भने 2040 सम्ममा ग्लोबल पाइलटलेस एयरक्राफ्टको मार्केट $1.5 ट्रिलियन भन्दा बढी हुन्छ। अब सरले भने $1.5 ट्रिलियन भनेको अहिलेको हाम्रो वार्षिक बजेट अराउन्ड $15 बिलियन छ भनेपछि नेपालको वार्षिक बजेटको 100 वर्षको अहिलेको बजेटको 100 वर्ष भन्दा बढीको चाहिँ मार्केट पोटेन्सियल छ 2040 सम्म भनेको छ। मेरो चाहिँ दाबी एक्सक्लुजिभ राइट चाहिँ 2029 सेप्टेम्बर 14 सम्म लाग्छ भनेपछि अब त्यही किसिमको मार्केट पोटेन्सियल छ। सो हेर्नलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ गुगली इन्टरनेट सर्च इन्जिन या अरू इन्टरनेट सर्च इन्जिनबाट मोर्गन स्ट्यानलीज रिसर्च अन मार्केट पोटेन्सियल अफ पाइलटेड एयरक्राफ्ट भनेर हेर्नुभयो भने त्यो इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएर त्यत्रो ठुलो मार्केट पोटेन्सियल भएको हुनाले र म त हाम्रो संसारमै लो प्रोफाइलमा भएको हाम्रो देश नेपालको पनि विनोद चौधरीहरू जस्तो होइन लो प्रोफाइलको व्यक्ति भएको हुनाले यति सजिलै उसलाई त्यत्रो बेनिफिट किन दिने भनेर नेसनल इन्टरनेसनल एक्सर्साइज हुन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने ठुल्ठुलो कम्पनीदेखि उनीहरूले हामी इनोभेटिभ कम्पनी हो भन्ने गुडविल लिनलाई पनि हामीले डेभलप गरेको भन्नलाई पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू हुने कुरोलाई पनि हामी नकार्नु चाहिँ हुँदैन। तर तसै भए पनि लिगल राइटको त आफूसँग भएको हुनाले लड्न लिगल फाइट इनकेस चलखेल भयो भने लिगल फाइट गर्न सक्यो भने त आफूले जितिहाल्छ त्यसमा कुरो भएन। अब अलिकति यो जहाजको फङ्सनको चाहिँ जस्तो म अलिकति मेरो जहाजको अलिकति डिस्क्राइब गर्छु। यहाँ उसमा हजुर फिगर 1मा चाहिँ एफएमसी छ यो डिस्टिङ डिजाइनेटेड फ्लाइट भनेको कुन उसमा चाहिँ डेस्टिनेसनमा जाने भन्ने चाहिँ अपलोड इन्फर्मेसनहरू पहिले अपलोड गरेको हुन्छ इन्जिन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो डिजाइनेसन जाने यो यसमा चाहिँ इनरुट यसरी जाने भन्ने हुन्छ। इनकेस सबै इमर्जेन्सी भयो भने यो इम्प्रम्प्टु एयरफिल्डमा या चाहिँ एयरपोर्टहरू योमा इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गर्ने त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू हुन्छ। अनि त्यो डिस्टिङ डिजाइनेटेड फ्लाइट पथमा नगएर चाहिँ डिभिएसन भयो प्रेजेन्ट फ्लाइट पथ भनेको चाहिँ डिभिएसन भयो प्रेजेन्ट फ्लाइट पथ भनेको जहाजको एक्जिस्टिङ फ्लाइट पथ चाहिँ डिस्टिङ डिजाइनेटेड फ्लाइट पथभन्दा फरक भयो भने उसले चाहिँ एफएमसीले सेन्स गर्छ यो फरक पर्यो भनेर। अनि फरक पर्यो भने हजुरलाई अनि के गर्छ भने कसरी उसले ट्याली गर्छ भने एपिसी हुन्छ। एपिसीमा चाहिँ जहाजको सबै कम्पोनेन्ट इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ नर्मल रेन्ज अफ पारामिटर कौसनरी रेन्ज अफ पारामिटर इमर्जेन्सी रेन्ज अफ पारामिटरहरू सबै स्टोर चाहिँ एपिसीमा भएको हुन्छ। अनि एपिसीसँग उसले ट्याली गर्छ नर्मल रेन्जमा छ कि छैन पारामिटर एफएमसीले या चाहिँ कौसन रेन्जमा छ कि इमर्जेन्सी रेन्जमा छ कि भनेर अनि त्यसले इन्फर्मेसन एफएमसीले इन्फर्मेसन चाहिँ एएमएसलाई पठाउँछ। अनि एएमएसले चाहिँ सिस्टम रिसेट गर्ने कि इङ्गेज गर्ने कि डिसइङ्गेज गर्ने कि सबै कुराहरू उसले गर्छ। अनि त्यति गर्दा अनि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एफएमसीलाई पठाउँछ। अनि एफएमसीले चाहिँ अब इमर्जेन्सी ल्यान्ड गर्ने हो कि या चाहिँ रिसेट भएर फेरि नर्मल वेमा चल भने नर्मल वेमा चल्ने हुन्छ। अनि कम्युनिकेसन जहाजको कम्युनिकेसन नेभिगेसन सिस्टममा पनि एयरपोर्टको कम्युनिकेसन नेभिगेसन सिस्टममा पनि उसले इन्फर्मेसन पठाउने हुन्छ। अनि जतिखेरसम्म यो प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ कि ऊ प्रेजेन्ट फ्लाइट पथ चाहिँ डिजाइनेटेड फ्लाइट पथ अन्तर्गत इनकेस अफ इमर्जेन्सी या कौसनरी उसमा बाहेक नआउन्जेलसम्म त्यसरी एडजस्ट गरेर गर्छ। मेन जिस्ट चाहिँ यो इन्भेन्सनको मेरो इन्भेन्सनको
अब अर्को मेरो चाहिँ अर्को इन्भेन्सन छ कम्प्युटर बेस्ड माइन्ड रिडिङ डिभाइस। यसको प्याटेन्ट राइट फाइल गरिसकेको छैन। हजुरहरूले सुन्नुभएको होला इलन मस्कको न्युरालिङ्कले पनि यो माइन्ड रिडिङ डिभाइसमा चाहिँ R&D गरिरहेको छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ। तर उसको चाहिँ इलन मस्कको माइन्ड रिडिङ डिभाइस चाहिँ इन्भेसिभ हो है, इम्प्लान्ट यो स्कलमा चाहिँ इम्प्लान्ट गरेर यो रौँ जस्तो गरेर इन्भेसिभ गर्ने इम्प्लान्टेड हो। मेरो चाहिँ इम्प्लान्टेड होइन, नन इन्भेसिभ हो। नन इन्भेसिभ हो है, इम्प्लान्ट गर्नु पर्दैन भनेपछि त्यसको स्कोप त्यति बुझ्न सकिन्छ। अनि प्याटेन्ट राइट मैले यसको फाइल गरिसकेको छैन। अनि प्याटेन्ट राइट फाइल नगरेको हुनाले फर्दर धेरै इलाबोरेट गर्न पनि नमिल्ने भएकोले मैले योभन्दा फर्दर इलाबोरेट गरेको छैन। अनि उसले नोकियाले मलाई इन्भेन्सन पार्टनर बनाएको छ यो रिगार्डमा। त अहिलेसम्म फाइनेन्सियलहरू त्यस्तो चाहिँ मैले पाएको छैन। अनि यो चित्रमा एक्सपेरिमेन्टल एयरक्राफ्ट एयरबसको हजुरहरूलाई यहाँ नोकियाको म स्क्रिनसट सेयर गर्दैछु। नोकियाको हजुरहरूले एकचोटि होइन। अनि युजर नेमहरू त्यो सिक्रेसी चाहिँ मैले डिलिट गरेको छु। यो उसले एप्रुभ इन्भेन्सन पार्टनर बनाएको छ नोकियाले। हजुरहरूले एकचोटि यो स्क्रिनसट हेर्नु होला। अनि एयरबसले अघि एक्सपेरिमेन्टल एयरक्राफ्ट देखाएको थिएँ, त्यसको नाम चाहिँ बाहन, जुन सेल्फ पाइलटेड एयरक्राफ्टको चाहिँ एयरबसले 140 चोटि भन्दा बढी चाहिँ उसले टेस्ट गरेर सबै चाहिँ सक्सेस भयो। अनि त्यसपछि अहिले अब त्यहाँबाट लन्च भएर फर्दर प्रोसेसमा जानुलाई अहिले त्यो प्रोजेक्ट लन्च गरेको छ, रोकेको छ। बाहन प्रोजेक्ट भनेको नामै बाहन छ। त्यसको अन्तर सम्बन्ध त हजुरहरूले गेस गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। संस्कृत र हाम्रो हिन्दू उसमा चाहिँ बाहन भनेको मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट भएको हुनाले हामी नेपाली नै हो, संस्कृत र उसको हिन्दू भएको हुनाले त्यो पर्पजमा चाहिँ बाहन त्यो प्रोजेक्ट राखेको हो। अनि तिनै सिलसिलामा एयरबसले मलाई मेरो प्रोपोजल सहितको एप्रुभ गरेको थियो। एप्रुभ गरेर अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने त्यो बाहन प्रोजेक्ट पनि क्लोज भएको छ। अब उनीहरूको फर्दर एक्सर्साइजले हो या उसले चाहिँ अहिले एप्रुभ चाहिँ एक्टिभ छैन। पहिले चाहिँ एप्रुभ गरेर फाइनल एप्रुभ भइसकेको हो। इनकेस उसले धोका दिँदैन, धोका दियो भने पनि हामीसँग लिगल राइट छ, त्यसमा डराउनु पर्ने कुनै कुरै छैन। अब अनि यो युएस प्याटेन्ट, यो मेरो युएस प्याटेन्ट हजुरहरूलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। यसमा द डाइरेक्टर अफ द युनाइटेड स्टेट प्याटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क अफिस हेज रिसिभ्ड एन एप्लिकेसन फर अ प्याटेन्ट फर अ न्यू एन्ड युजफुल इन्भेन्सन। न्यू युजफुल अघि नै मैले भनिसकेको छु, प्याटेन्ट पाउनलाई न्यू र युजफुल हुनैपर्छ, नन अभियस पनि हुनैपर्छ। अनि यहाँ के भन्छ, द रिक्वायरमेन्ट अफ द ल हेभ बिन कम्प्लाइड विथ and it has been determined that a patent on the invention shall be granted under the law. न्यू र युजफुल इन्भेन्सन मैले एप्लाई छ भनेर भने त्यो भेटाइयो, न्यू र युजफुल भेटाएर प्याटेन्ट दियो भनेर स्पष्ट भनेको छ। अनि त्यसबाहेक अब यो राइटले के पाउँछ भनेर चाहिँ उसले भन्छ, ग्रान्ट्स टु द पर्सन हेभिङ टाइटल टु दिस प्याटेन्ट द राइट टु एक्सक्लुड अदर्स फ्रम मेकिङ
making, using, offering for sale or selling the invention throughout the United States of America or importing the invention into the United States of America भने यो पनि हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब अघि भनेको मैले चाहिँ प्रोसेसको मोडल र प्रोसेसमा के फरक छ, प्रोसेसको इन्भेन्सन हुनु र कुनै मोडलको एयरक्राफ्ट जुन हाम्रो अधिकांश नेपालीहरूले ठाने जस्तो कुनै मोडल केही त छैन भन्नेमा भन्ने यहाँ स्पष्ट लेख्छ। एन्ड इफ द इन्भेन्सन इज अ प्रोसेस अफ द राइट टु एक्सक्लुड अदर्स फ्रम using, offering for sale or selling throughout the United States of America or importing into the United States of America product made by that process. यहाँ मैले भनेको मुख्य कुरा प्रोडक्ट मेड बाई द्याट प्रोसेस। यो प्रोसेसबाट बन्ने जति पनि प्रोडक्ट, जस्तै एउटा मोडलको बन्ने त्यो मोडलमा मात्रै हुन्छ, यो प्रोसेसबाट बन्ने जति पनि प्रोडक्ट छ त्यसमा चाहिँ एक्सक्लुजिभ राइट हुन्छ। अनि मैले अमेरिकामै किन चोइस गरेँ भन्ने पनि अर्को प्रश्न हुन सक्छ। अमेरिका वर्ल्डको सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट प्याटेन्ट अफिस हो, स्ट्रङ्गेस्ट प्याटेन्ट सिस्टम भएको अफिस हो एउटा। अनि अर्को चाहिँ के भने अमेरिकाले त अमेरिकाभित्र मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्छ, अर्काको सोभरेनिटीमा त बोल्ने कुरो भएन। तर ऊ अमेरिकामा भएको प्याटेन्ट अमेरिकाको बिजनेसलाई अरू कुनै कन्ट्रीले ऊ गरेर चोरो या मिस एक्सप्लोइट गर्यो भने उसले बाई फोर्स पनि त्योबाट जोगाउँछ, तर अरू देशले सिधीमिधी त्यो शक्ति राख्दैनन्। त्यो दुईटा कारणले, एउटा चाहिँ अमेरिका वर्ल्डको स्ट्रङ्गेस्ट प्याटेन्ट सिस्टम भएको, अर्को चाहिँ उसले मिसयुज भयो भने उसको बिजनेसमा भयो भने उसले संसारभरि नै बाई फोर्स गर्न सक्छ। यो मेन पेज प्याटेन्ट उसको। अनि यही अमेरिकाको प्याटेन्टको मैले नेपालमा पनि एप्लाई गरेको छु, त्यसैको रिफरेन्समा प्याटेन्ट राइट पनि नेपालबाट पनि पाएको छु। अब मेरो दोस्रो ऊ चाहिँ के छ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ आवर कन्ट्री। हाम्रो यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी भन्नुभन्दा अगाडि अलिकति म ब्रिफ इन्भेन्सनको बारेमा फर्दर अलिकति भन्छु। अनि मैले कम्पनीहरूलाई जति पनि कम्पनीहरूलाई पठाएको प्रपोजलहरूमा चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टको र केही नेपालमा पनि केही बेनिफिट हुने गरी गरौँ भने चाहिँ तिनै प्रक्रिया अनुसार प्रपोजल अगाडि बढिरहेको छ। अनि मैले दिपेन्द्र सरलाई त भनेको थिएँ बायोडाटा ब्रिफमा गर्दाखेरि म बोइङको पोटेन्सियल सप्लायर हो, लकहिड मार्टिन रेदनको पनि पोटेन्सियल सप्लायर हो, नोकियाको एप्रुभ इन्भेन्सन पार्टनर हो, अनि युएस गभर्मेन्टको सान्डिया नेसनल ल्याबोरेटरीको सप्लायर हो। अनि बोइङहरू लगायत जस्तो कम्पनीले यहाँ नेपालमा आयो भने उनीहरू आउँदाखेरि जसरी आइटी पार्क बनेपामा चाहिँ आइबिएमको आयो, आइबिएमको आइटी पार्कमा कसरी आयो भने मैले क्रिटिसाइज या कसैलाई दोष दिन खोजेको होइन, तर रियालिटी बताउन खोजेको। आइबिएमको आइटी पार्क बनेपामा आएको चाहिँ इन्डियन ब्रान्चको पनि सब ब्रान्चको पनि एउटा उसको रूपमा मात्रै आयो। तर मेरो इन्भेन्सनबाट यहाँ कम्पनीहरू आउँदाखेरि बोइङ रेदनहरू जस्तो नोकियाहरू जस्तो टप आइबिएम लेभलको कम्पनीहरू, तर इन्डियाको ब्रान्च सब ब्रान्चको रूपमा होइन, होल हेड अफिसबाट बोइङहरू जस्तो लेभलको कम्पनीको हेड अफिसबाट नेपालमा लगानी हुन्छ। ठुलो सानो भए पनि हेड अफिस थ्रुबाट पनि लगानी हुन्छ। अनि बोइङहरू नोकियाहरू जस्तो कम्पनीले नेपालमा डाइरेक्ट हेड अफिसबाट लगानी आएको छ भन्दा त्यसले दिने ग्लोबल मेसेज कस्तो हुन्छ र भोलि नेपालमा लगानीको सम्भावना कति बढ्छ भन्ने कुरो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अब सेकेन्ड उसमा चाहिँ मेरो चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ आवर कन्ट्री, हाम्रो देशलाई चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आइडिया छ। संसारमा सरललाई त जानकारी हुनुहुन्छ, संसारमा मुख्यतः दुई दर्शनशास्त्र, मार्क्सवादी दर्शनशास्त्र र पुँजीवादी दर्शनशास्त्र मध्ये मार्क्सवादी दर्शनशास्त्रले, मैले यता निचोडमा मात्र भनेको मार्क्सवादी दर्शनशास्त्रले नाफा भनेको चाहिँ सम्पको शोषणलाई नै नाफा भन्छ भने पुँजीवादी दर्शनशास्त्रले चाहिँ जोखिम उठाए बापत पाउने पारितोषिक या जोखिम उठाए बापत पाउने पुरस्कारलाई चाहिँ नाफा भन्छ।
भनेर भन्छ पुँजीवादी दर्शनशास्त्रले। अहिले संसारमा अधिकांश देशहरूमा, सबैजसो देशहरूमा चाहिँ पुँजीवादी नै अर्थव्यवस्था छ। इभन चाइनामा सुधा वान टाइप अफ क्यापिटलिस्ट इकोनोमी नै छ। भनेपछि अब उनीहरूले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा त जोखिम नउठाइ नाफा हुँदैन भन्ने छ। तर संसारको एक दुईवटा देश छोडेर संसारको हजुरहरूले अध्ययन गर्नुपर्यो भने तुलनात्मक लाभको क्षेत्र कसैको एउटा हुन्छ, कसैको दुईटा हुन्छ। विकसित संसारको देशहरू नि एक दुईवटा छोडेर, अविकसित देशको त कुरै नगरौँ। तर हाम्रो देशको भनेको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र कम्तीमा तीनटा छ। जलस्रोत छ, पर्यटन छ, कृषि। जडीबुटीहरू, वन पैदाकारहरू मैले कृषि अन्तर्गत राखेको छु। तीनटा क्षेत्र हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले सही इकोनोमिक पोलिसी सही रूपले लागू गरेर हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ लगानीको कुनै पनि खाँचो हुँदैन। किनभने उनीहरूले जोखिम नाफा कमाउन जोखिम उठाएपछि मात्रै नाफा हुन्छ भन्ने दर्शनबाट हुर्केकाले जोखिमै उठाउनु नपर्ने जस्तो हुन्छ। तर अब फेरि प्रश्न आउँछ, अहिले पनि त एक वान टाइप अफ क्यापिटलिस्ट इकोनोमी नै नेपालले अँगालिरहेको छ, किन चाहिँ लगानी आएन? त्यसका अन्तर्निहित फ्याक्टरहरू के छ भन्दाखेरि ठुल्ठुलो रिपुटेड कम्पनीहरूले चाहिँ लगानी गर्दाखेरि ठुलो एमाउन्टमा लगानी अब इभन दो हाम्रो नेपालको नाफा मार्जिन, नेपालमा लगानी गर्दा हुने नाफा मार्जिन अरू देशमा लगानी हुने भन्दा बढी भए पनि के छ भन्दाखेरि त्यहाँ बिचको हडलहरू चाहिँ धेरै छ। अनि एकैचोटि ठुलो लगानी नगर्ने, नाफा मार्जिन धेरै भए पनि त्यो प्रोजेक्ट एक्जिक्युसन गर्न नै लिङ्गरिङ भएर टाइम लाग्ने त्यस्तो किसिमको छ। त्यो भएर चाहिँ नाफा मार्जिन धेरै भए पनि ठुल्ठुला राम्रा कम्पनीहरू नेपालमा इन्भेस्ट गर्न चाहँदैन। उनीहरू इन्भेस्ट कस्तोमा चाहन्छ भने ठुलो एमाउन्टमा इन्भेस्ट गरेर सर्टेन टाइममा बरु मार्जिन धेरै नभए पनि नाफा गरेर सर्टेन टाइममा प्रोजेक्ट सकेर फेरि अर्को प्रोजेक्ट गर्ने, त्यस्तो हुन्छ। त्यो किसिमको हामीको छैन अहिले परिस्थिति। र यो मेरो इकोनोमिक पोलिसीमा भएको आइडियाहरू फलो गरेमा चाहिँ त्यो समस्या पनि हटेर जान्छ। हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरो सन् 1990देखि हाम्रो देशमा, त्योभन्दा अगाडि पनि अलिअलि प्र्याक्टिस त भएको थियो, धेरै जसो चाहिँ सन् 1990देखि हाम्रो देशमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अप्नाइयो। तर चाहिँ के भयो, डिफेक्ट भयो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट। तर पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई चाहिँ उपेक्षा गरेर हुँदा खानेलाई होइन, हुने खानेलाई चाहिँ सजिलो हुने किसिमको गरियो। त्यही पनि हाम्रो देशले त्यस पश्चात चाहिँ ठुल्ठुलो चारवटा विपत्तिहरू, चारवटा धक्काहरू खानु पर्यो। एउटा चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्धले दिएको आर्थिक वृद्धिमा गरेको धक्का र इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नष्ट गरेको धक्का एउटा। अनि दोस्रो महाभूकम्प अस्ति आयो, त्यसले पारेको धक्का। तेस्रो भारतीय नाकाबन्दीले पारेको धक्का र अहिले कोरोनाले पारेको धक्का फेस गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो चारवटा चाहिँ एउटा सीमित समयमा चारवटा ठुलो धक्का भए पनि अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र टिकिरहेको केही न केही उपेक्षित वर्गको लागि भन्दा पनि हुने खानेको लागि मात्रै गरे पनि अहिलेसम्म त्यही अर्थव्यवस्थाले केही न केही टिकिरहेको छ भने हामीले उपेक्षित वर्गलाई शुद्ध बेनिफिट हुने गरी हामीले अर्थनीति ल्याएर गऱ्यौँ भने देश अगाडि पनि बढ्छ, उपेक्षित वर्गलाई पनि सजिलो हुन्छ, सबैलाई फाइदा हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने मेरो आइडियामा हजुरहरूले पढ्नु हो भने कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्दाखेरि लगानीको 80% नाफामूलक सेक्टर, नाफामूलक समुदायमा, स्थान र समुदायमा नाफा गर्ने, अनि लगानीको 20% चाहिँ पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदायमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने पर्ने। अनि त्यो कन्ट्रिब्युट गरे बापतमा चाहिँ सरकारले कर छुट लगायतको इन्सेन्टिभहरू दिँदाखेरि 80%बाट यता 20% पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदायमा लगानी गर्दाखेरि उनीहरूलाई लस त हुँदैन, त्यहाँ नाफा नभएको उनीहरूले 80% सेक्टर नाफा समुदाय र स्थानमा लगानी गरेको नाफा चाहिँ सर्टेन जस्तो हुन्छ। सर्टेन भएपछि उनीहरूले कुनै जोखिम पनि उठाउनु पर्दैन, सर्टेन नाफा पनि भएको हुनाले उनीहरूले लगानी पनि गर्ने हुन्छ। अनि सरकारले पिछडिएको तथा क्षेत्र तथा उसमा गर्नुपर्ने कुराहरू निजी क्षेत्रको मार्फतबाट इफेक्टिभली गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले उद्योगपति व्यवसायीहरूले पनि नाफा कमाउने, नाफाको सुनिश्चितता कुनै जोखिम बिना अहिलेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा कुनै जोखिम त्यस्तो ठुलो जोखिम बिना कमाउन सक्ने र पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रले
पनि नाफारहित ढङ्गले अवसर तथा सेवाको पाउने भएको हुनाले यो चाहिँ 1990 को चाहिँ हुने खानेको लागि मात्रै नभइकन नभएर हुँदा खानेकोदेखि हुने खानेसम्मलाई चाहिँ विन विन पोजिसनमा र देशले अगाडि फड्क गर्ने किसिमको आइडिया छ सर। अब त्यही अर्थनीति अन्तर्गत चाहिँ एजुकेसन पोलिसीको कुरा अब त्यो अर्थनीतिलाई टेवा हामी सस्टेन हुनु पर्यो। अर्थनीतिलाई टेवा दिनलाई चाहिँ हामीहरूको एजुकेसन पोलिसीको प्राइम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने सक्षम म्यान पावरहरू हामीले हुन्छ। त्यो भएर एजुकेसन पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आइडिया मैले यसमा दिएको छु। हजुरहरू विज्ञले मैले दिएको आइडियाले त्यही सेक्टरको खासै स्पेसिफिक आइडिया नभए पनि मैले दिएको आइडिया चाहिँ हजुरहरूको विज्ञताको क्षेत्रहरूमा युज गर्दाखेरि त्यो फलदायी हुन्छ। र दिपेन्द्र सरसँग एजुकेसन पोलिसीकै सन्दर्भमा सम्पर्क भएपछि गर्दै अहिलेको इभेन्टसम्मको स्थिति सिर्जना भएको हो। एजुकेसन पोलिसीमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति के छ सरहरू जानकारी हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति शैक्षिक संस्थाहरूले स्टुडेन्ट नपाउने, स्टुडेन्टले अध्ययनपछि रोजगार नपाउने कुराको अन्त हुन्छ। इन्डस्ट्रियलाइज व्यापक रूपमा हुन्छ। अनि नेपालका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अहिले विदेशीहरू र विज्ञहरू चाहिँ डलर या विदेशी करेन्सी तिरेर ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ उनीहरूलाई स्यालेरीदेखि बेनिफिट दिनुपर्ने, नेपालीहरू बेरोजगार या चाहिँ त्यही समय उसमा पनि लो पेडको रूपमा हुने काम गर्नुपर्ने कुराको अन्त हुन्छ। अनि हाम्रो विकास निर्माणदेखि राज्यका सबै क्षेत्रमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिन चाहिँ हामीहरू सक्षम हुन्छौँ। देशलाई परनिर्भरताबाट बाहिर ल्याउँछौँ। इभेन इकोनोमीमा मात्रै होइन, एक्सपर्ट म्यान पावरमा पनि परनिर्भरताबाट बाहिर ल्याउँछौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले आइडिया दिएको छु। यो आइडिया चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। शैक्षिक संस्थाहरूलाई चाहिँ जुन सञ्चालन अनुमति दिन र सञ्चालन भएकोलाई अनुमति लिनु गर्न लाइसेन्स रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन पोलिसीमा जुन मेरो एजुकेसन पोलिसीमा उल्लेखित अघि पनि अलिकति मेन्सन गरेँ, त्यो लेभलको स्टुडेन्टहरू उत्पादन गर्न चाहिँ त्यो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्याब र त्यो किसिमको शिक्षक प्राध्यापकहरू शैक्षिक म्यान पावर भएको संस्थाहरूलाई मात्रै शैक्षिक संस्था सञ्चालन अनुमति दिने र त्यस्तो संस्थाको अनुमति नवीकरण गर्दा पनि ती रिक्वायरमेन्टहरू भएकोलाई दिने गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्यो भने अटोमेटिकल्ली मेरो शैक्षिक नीतिमा दिएको आइडिया अनुसारको हाम्रो सक्षम म्यान पावरहरू उत्पादन हुन्छ। अब शैक्षिक नीतिमा अब सबभन्दा पहिले त स्कुल एजुकेसन हुन्छ। स्कुल एजुकेसन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि टिच नेपाल एन्ड नेपाली कल्चर, जियोग्राफी, इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली ल्याङ्ग्वेज त्यो सिकाउने, अनि मदर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अप्सनलको रूपमा ऐच्छिकको रूपमा मदर ल्याङ्ग्वेजमा पनि सिकाउने, मदर ल्याङ्ग्वेज पनि सिक्न पाउने किसिमको हुनु पर्यो। अनि कोर्स अन इथिक्स, मोरालिटी, बेसिक हेल्थ लगायतको कोर्स हुनुपर्ने। अनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि कुरो सोद्धाखेरि स्टडी गर्दाखेरि साइन्टिफिकल्ली सोध्ने र अनि पढाउँदाखेरि चाहिँ पढाएको कुराहरू प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हरेक कुरो थ्योरी र लर्निङहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल मेथोडोलोजी प्र्याक्टिकमा आफै नै इन्भल्भ भएर सुनेर या अब्जर्भ गरेर मात्रै होइन, आफै नै हातै हालेर चाहिँ इन्गेज भएर गर्ने त्यो किसिमको गर्यो भने स्कुल एजुकेसनमा, कलेज एजुकेसनमा पनि त्यही नै हो। पढाएका कुराहरू अब्जर्भ गर्ने, लिसन गर्ने मात्रै होइन, पढेको र पढाएको कुराहरू त्यो कुराहरू प्र्याक्टिसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने र प्र्याक्टिसमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा अब्जर्भरको रूपमा मात्रै नभएर हातै इन्भल्भ गरेर गर्ने गरियो भने एकदम पर्फेक्ट म्यान पावर
उत्पादन हुन्छ। अनि अहिले सरहरूले पनि फेस गर्नुभएको या थाहा पाउनु भएको कुरा हो। अनि प्रत्येक सेसनमा स्कुलहरूको प्राइभेट स्कुलहरूको चाहिँ नयाँ सेसन आउँदाखेरि चाहिँ सरकारी स्कुल र प्राइभेट स्कुल जमिनआसमानको फरक हो। प्राइभेट स्कुलले चाहिँ व्यापार गरेर नाफा कमायो भनेर चाहिँ राजनीतिक इस्यु गरेको हुन्छ। तर राजनीति चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक चाहिँ सरकारी स्कुलको स्तर बढाउन र उसको प्राइभेट स्कुलको बिजनेसको लागि होइन, चन्दा लिनको लागि हुन्छ, त्यतिकै हुन्छ। वास्तवमै सरकारी स्कुल लगायत प्राइभेट स्कुल लगायतको चाहिँ नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्ने भने के गर्न सकिन्छ भने सरकारी स्कुलमा यी कुराहरू अहिले उल्लेख गरेको नेपाली कल्चर जियोग्राफी जुन अहिले उल्लेख गरेको ती कुराहरू हुनुपर्ने सरकारीमा पनि प्राइभेटमा पनि। अनि सरकारीमा चाहिँ राज्यबाट तलब लिने सबैहरू तलब र सुविधा लिने सबै भनेको कर्मचारीहरूदेखि सङ्घ संस्थाका सरकारी सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरूदेखि लिएर स्कुल कलेज सेना प्रहरी लगायत अनि पब्लिक स्कुलका टिचरहरूले चाहिँ आफू जुन ठाउँमा बसेको छ या जुन ठाउँमा काम गर्छ त्यसको लोकल स्कुल पब्लिक स्कुलमा पढाउनै पर्ने गऱ्यो भने अटोमेटिकली स्कुल एजुकेसन 12 क्लाससम्म त्यो प्रोभिजन हुनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि अटोमेटिकली स्कुल एजुकेसनमा चाहिँ वर्ग विभाजन पनि रोकिन्छ। देशको प्रमुख व्यक्तिहरू प्रमुख समुदायहरू नै सरकारी स्कुलमा पढ्ने हुन्छ। वर्ग विभाजन पनि रोकिन्छ र स्कुलको क्वालिटी प्रोडक्सन पनि हुन्छ। अहिले के छ सरकारी जानकारी हुन्छ, पब्लिक स्कुल सरकारी स्कुलहरू भनेको चाहिँ घरमा काम गर्ने घरेलु कामदारहरूले पढ्ने रूपमा मात्रै सीमित छ। त्यो नभएर इभेन वर्ग क्लास पनि प्राइभेट स्कुल र सरकारी बिचमा क्लास पनि मिनिमाइज हुन्छ र सरकारी स्कुलले पनि प्राइभेट स्कुलले पनि क्वालिटी प्रोडक्ट उत्पादन गर्छ। त्यो अनि अब हायर एजुकेसनको भनेको विशेष रूपले +2 पनि 11-12 जुन इन्जिनियरिङ ट्रेड फ्याकल्टीतिर चाहिँ आफ्टर एसएलसी भन्छ अहिले, त्यो पछाडि नै लागु हुन्छ भने अरूमा चाहिँ ब्याचलरमा ब्याचलर लेभलदेखिकोमा चाहिँ यसरी हामीहरूले प्लानिङ गरेर चल्नुपर्छ कि 10 देखि 15 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी यहाँ मैले स्लाइडमा देखाइरहेको छु सेल्फ सस्टेन र क्यापेबल म्यान पावर चाहिँ जस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको छ भने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको सम्पूर्ण त्यो ड्यामहरूदेखि लिएर सिभिल कन्स्ट्रक्सन गर्नेदेखि लिएर पावर हाउस बनाउनेदेखि लिएर अनि पावर हाउस अपरेट गर्नेदेखि लिएर विद्युत गृहमा आएर सञ्चालन गर्ने सबै म्यान पावरहरू त्यो लेभलको म्यान पावरहरू क्यापेबल बनाउने किसिमको जुन अघि सरहरूलाई भनेको थिएँ त्यो सिलेबस बनाउँदा यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यो किसिमको सिलेबस र अनि रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर र ल्याबहरू हुनुपर्ने, प्राध्यापक हुनुपर्ने, त्यस्तो किसिमले हामीहरूले प्लानिङ गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्दाखेरि 10 देखि 15 वर्षमा त्यो लेभलको म्यान पावर हामीहरूले प्रोड्युस गर्ने सक्छौँ। अनि 15 देखि 20 वर्ष सिलेबस बनाउँदादेखि त्यो चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूले अपनाउनु पर्ने कुराहरू। अनि 15 देखि 20 वर्षमा चाहिँ म्यान पावरले चाहिँ ब्लक लेभलमा चाहिँ गरेर त्यो किसिमको ब्लक लेभलको कुरोहरूलाई एसेम्ब्ली गरेर त्यसमा रिसर्च पनि त्यसमा गर्ने र ब्लक लेभलमा एसेम्ब्ली गरेर चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टहरू चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीदेखि टुरिज्मदेखि एग्रिकल्चरदेखि अरू पनि ती त 3टा त प्राथमिकताका सेक्टर भयो। त्यो बाहेक नर्मल सेक्टरहरूमा पनि हामीहरूले त्यो लेभलको म्यान पावर उत्पादन गर्ने किसिमको सिलेबसहरूदेखि गाइडलाइन्सहरू शैक्षिक संस्था सञ्चालन र सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्दा त्यो किसिमको हुने किसिमको गर्नुपर्छ। अनि 20 देखि 25 वर्षमा चाहिँ कम्पोनेन्ट लेभलको लाई चाहिँ हामीहरूले एसेम्ब्ली गरेर एउटा फुल प्रोडक्ट बनाउन सक्ने कम्पोनेन्ट लेभलकोमा चाहिँ रिसर्च गरेर नयाँ कम्पोनेन्ट लेभलदेखि ब्लक लेभलमा गर्न सक्ने किसिमको त्यो किसिमको रिसर्च पनि त्यो किसिमको क्यापेबल म्यान पावर पनि गर्नुपर्छ। त्यो गर्नलाई अघि मैले के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भनेर मैले उल्लेख गरेकै छु।
अनि एउटा सरहरू जस्तो विज्ञहरूलाई क्लुज र गाइडलाइन्सको रूपमा मात्रै मैले सिलेबस डिजाइन गर्दा कस्तो हुनुपर्छ त्यही नै हुनुपर्छ भन्छ नि हो क्लु र गाइडलाइन अघि नै भने जस्तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको कुरो छ भने ड्याम बुदेखि सिभिल कन्स्ट्रक्सन गर्नेदेखि इलेक्ट्रिकल पावर जेनेरेसन अपरेसन गर्नेसम्मको जुन पिरियडिक रूपमा दिएको थियो नि यति वर्षदेखि यति वर्षमा यो गर्न सक्ने यति वर्षदेखि यति वर्षमा भन्ने त्यो गर्न सक्ने किसिमको सिलेबसहरू त्यो बनाउनु पर्यो फेरि म भन्छ अनि त्यो गर्न सक्ने किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्याब र शैक्षिक जनशक्ति भएकोलाई मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने र सञ्चालन अनुमति रिन्यू गर्ने अनि त्यति हाम्रो लाभको क्षेत्र 3टा प्रायोरिटी बाहेक अरू सेक्टरहरूमा पनि सामान्य प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ गर्दै जाने किसिमको हुनुपर्छ त्यसको उदाहरणको रूपमा मैले चाहिँ जस्तो हाइड्रो पावरमा यस्तो उदाहरणको रूपमा मात्रै यो प्रस्तुत गरेको हाइड्रो पावरमा यस्तो यस्तो भनेर फर एक्जाम्पलको रूपमा सरहरूलाई कुलको रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको अनि इरिगेसन यस्तो भनेर फर एक्जाम्पल सरहरूले क्लुको रूपमा सरहरू विज्ञ हुन्छ क्लुको रूपमा गएपछि त आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा त्यो किसिमको गर्नुहुन्छ भनेर क्लुको रूपमा मैले यसरी उल्लेख गरेको छु एग्रिकल्चरमा यस्तो भनेर फर एक्जाम्पलको रूपमा क्लुको रूपमा सरहरूलाई क्लु रूप दिनलाई मैले यसरी अनि अर्को चाहिँ त्यही कृषिभित्रकोमा पनि अब हाम्रो दुईटा कुरा हर्बल प्लान्ट चाहिँ एउटा त हामी हिन्दू परिवेश छ फेरि अरू धर्मलाई मैले मिनिमाइज गर्न खोजेको होइन त्यतिकै आयुर्वेद लगायतका कुराहरू छन् अर्को हाम्रो देशमा चाहिँ कृषि अन्तर्गतको सब क्याटेगोरीमा हर्बल प्लान्टहरू पनि धेरै छन् हर्बल प्लान्टहरूको चाहिँ मेडिसिनल पर्पजदेखि अरू कुराहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ जब अहिले संसारले चाहिँ एलोपेथिक औषधिदेखि अरू एलोपेथिक भन्न कस्मेटिकदेखि दुनियाँ कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले जुन मेथोडोलोजी अपनाएर जुन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका भेरिफिकेसनका जुन टेक्निकल भेरिफिकेसनदेखि लिएर त्यसको भेरिफाईदेखि अब संसारले नै मानेको एफडिएको चाहिँ एप्रुभलदेखिमा जुन साइन्टिफिक मेथोडोलोजी अपनाएको छ त्यही किसिमको संसारले मान्ने संसारले इन्कार गर्न नसक्ने साइन्टिफिक मेथोडोलोजी युज गरेर हाम्रो हर्बल मेडिसिनहरूलाई हर्बल प्लान्टहरूलाई पनि त्यो स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनलाई यसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु अनि अर्को हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्टलाई चाहिँ वर्ल्ड क्लासमा उत्पादन गर्नु जसरी चाहिँ हजुरहरूले अब एउटा आलुबाट चिप्स लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रोडक्टहरू बनिरहेको छ एउटा गहुँ या मैदा विटको मैदाहरूबाट चाहिँ पेस्ट्री बिस्कुटको कुकिज लगायत पेस्ट्री पास्तादेखि हजारौँ किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको प्रोडक्टहरू अहिले दुनियाँ संसारभरि मार्केटमा चलिरहेछ भने हाम्रो चाहिँ लोकल प्रोडक्ट जस्तै मकै कोदो फापर जुनार आदि जस्ता स्याउहरू जस्तालाई चाहिँ त्यही किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रोडक्ट बनाउन सर्टेन प्रिजर्भेटिभ हालेर टेस्टहरू पनि स्वादिलो हालेर फ्लेभरहरू दिने गरेर प्रोसेस गरेर चाहिँ जसरी आलुबाट चाहिँ चिप्सहरू मैदा गहुँको पिठोहरूबाट चाहिँ दुनियाँ पेस्ट्री लगायत कुकिज लगायतदेखि बिस्कुट लगायतदेखि गरे जस्तै स्याउ जुनारहरूबाट दुनियाँ जुसहरू लगायतको त्यस्तो गर्ने त्यही लेभलको प्रोडक्ट निकाल्न सक्ने किसिमले हामीले फुड साइन्टिस्टहरू लगायत केमिकल साइन्टिस्टहरू अरू यस फ्लेभरहरू टेस्टहरूमा देखि प्रोसेसिङमा इङ्गेज हुनुपर्ने टेक्नोलोजिस्टहरूदेखि साइन्टिस्टहरूलाई त्यही किसिमको रिसर्चहरू गरेर त्यो किसिमको गरेर चाहिँ हाम्रो लोकल प्रोडक्टलाई पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा इन्टरनेसनल लेभलको हामीहरू चाहिँ गरेर चाहिँ हामीहरू बिजनेस गर्न सक्छौँ अनि यो सबैको मुख्य यो एचिभ गर्न चाहिँ मुख्य के भन्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल वर्क्समा चाहिँ इम्फेसिस दिनुपर्छ हरेक अघि नै मैले भनिसकेँ हरेक हामीहरूले पढेको थ्योरी प्रिन्सिपल फङ्सन लर्निङहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमै गर्ने
मलाई हेरेर भ्यू गरेर लिसनिङ गरेर अब्जर्भ गरेर होइन कि हातै हालेर आफूले हातमै इन्भल्भ गरेर चाहिँ गर्दाखेरि पर्फेक्टनेस बढ्छ। त्यस्तो किसिमको हामीले शिक्षा पद्धति स्कुल एजुकेसनमा पनि र हायर एजुकेसनमा पनि अपनाउनु पर्छ भन्ने मेरो हुन्छ। लास्टमा मेरो इकोनोमिक पोलिसी र यो हाम्रो देशलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने त्यही इकोनोमिक पोलिसीदेखि हेल्थ पोलिसी ब्युरोक्रेसी रिस्ट्रक्चरिङ लगायतका कुराहरू कसै गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया चाहिँ मैले ruchik.innovation.com को रिसर्च पेपर अन्तर्गत राखेको छु। त्यो हजुरहरूले स्टडी गरेर फर्दर आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ। लास्टमा त फेरि पनि भन्छ दिपेन्द्र सर पराजुली सरको प्रयत्न र मेहनत टाइम स्पेन्डले गर्दा आजको इभेन्टमा मैले उ गरेको छु। त्यसको लागि फेरि पनि दिपेन्द्र पराजुली सर लगायत हजुरहरू सरहरू सबैलाई चाहिँ कर्डियल थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर, रुचित सर। Very insightful and very valuable presentation. विराटनगरमा जन्मिनुभयो, गोर्खा हाई स्कुल बर्खाची विराटनगरमा पढ्नुभयो। सर गोग्रा स्कुल गोग्रा गोर्खा गोग्रामा डिप्लोमा पुल्चोक इन्जिनियरिङबाट गर्नुभयो। हजुर सर। अनि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिँ सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीबाट गर्नुभयो। हजुर सर। र धेरै नलेज गेन गर्नुभयो। त्यसको रिजल्टहरू एउटा जुन प्यासन तपाईँले डेभलप गर्नुभयो यो बिचमा भेरी 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 एप्रिसिएबल छ। हाम्रो समुदाय वैज्ञानिक समुदाय हामी यसबाट धेरै नै लाभान्वित भयौँ। अब हामी धेरै ढिला नगरिकन, किनभने हाम्रो कार्यक्रम लगभग एकदम उसमा गइसकेको छ। अब हामी हाम्रो आजको गेस्टहरू तर्फ हामी जान चाहन्छौँ र सुरुमा उहाँहरूले आफ्नो यो प्रोग्रामको बारेमा र उहाँको प्रेजेन्टेसनको बारेमा आफ्नो धारणाहरू र कमेन्टहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला जाउँ हामी जी पास्ट ढाका सर हुनुहुन्छ? ढाकाराम भट्ट जी पास्टको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर ढाकाराम सर हुनुहुन्न कि? यहाँ म हिँड्नु पर्ने भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि उहाँ हुनुहुन्न भने डाक्टर सुरेश ढुङ्गेल सर फ्रम नास्ट प्लिज। हस् सर, धेरै कुरा उहाँको बारेमा रुचित कुमार रेग्मी चाहिँ सायद सम्भवतः म विदेशबाट फर्केर नेपाल आए पश्चात नास्टमा सुनिया छ नास्टमा ठोकिनु भएकै बेलादेखि म परिचित मान्छे हो। उहाँको उत्साह, उहाँको पेटेन्ट नपाउँदाखेरि फर्स्ट लेभल अफ स्क्रिनिङको लागि सहयोगका लागि उहाँ विभिन्न मन्त्रालयले फेरि रेफर गर्न आए बेलादेखिको हिँड्नुभयो र म त्यो उहाँको प्यासन एनर्जीलाई त्यो बेलामा पनि एप्रिसिएट गर्थेँ र आज म अब बधाई भन्छु। 1-2 वर्ष अगाडि नै उहाँले पेटेन्ट पाउनुभयो र उहाँको त अनवरत चाहिँ अब यसका लामो कथा किस्सा छ, म अहिले त्यो सबै अनफोल्ड गर्दिनँ। तर मेरो डिप डाउन इन माई हार्ट चाहिँ के थियो भने उहाँको त्यो फर्स्ट स्क्रिनिङ पास भएको पेटेन्ट चाहिँ त्यो मिनिङलेस डकुमेन्ट होइन, इट ह्याज सम वेट र होपफुली मलाई भनेको एउटा शब्दमा सम्झिन, यदि तपाईँले सर्टेन अमाउन्ट पे गर्न पर्ने फाइनल स्टेज आएछ फुटपाथमा, म पनि तपाईँका लागि रकमको याचना गरेर उभिन तयार छु र तपाईँको आफ्नो प्यासनलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। र यसको लामो एउटा छ, त्यो कहाँनिर गएर कसरी चाहिँ अलिकति लुब्रिकेसन पुगेन। तर मलाई के खुसी लाग्छ भने उहाँको फाइल जुन ठाउँमा जसरी रोकियो नि, आई थिङ्क त्यो रोकिनु नै उहाँका लागि श्रेयस्कर थियो होइन। त कहिलेकाहीँ कुनै चिज अगाडि रोकियो भने त्यस पनि के पोजिटिभ चाहिँ आउटकम आउँछ भनेर रोकिएको थियो। र वन्स अगेन अप्रिसिएट र कङ्ग्रेचुलेट रुचित सर फर यर प्यासन, त्यो अनटायरिङ प्यासन जुन छ चाहिँ इन्भेन्सनको लागि। त्यो चाहिँ साँच्चै नेपालीले नेपालमा बसेर त्यो इमेजिन गर्न नसक्ने कुरा हो। सामान्यतया
हामीले रिसर्च पब्लिकेसनहरू त पब्लिस गर्छौँ त युएस पेटेन्ट लिने भनेको कुरा चाहिँ प्रोसेसमा पेटेन्ट लिने भनेको कुरा चाहिँ इट्स रियली ग्रेट अचिभमेन्ट। उहाँको सेकेन्ड पनि त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ। उहाँले आज अब त्यो फाइल नगरे हुनाले धेरै डिस्क्लोज गर्नु भएन। चाहिँ कम्प्युटर माइन्ड रिडिङ चाहिँ कम्प्युटरको कन्सेप्ट पनि आफैमा उत्साह भर्ने खालको छ। र म तपाईँलाई यहाँको पर्सनल एचिभमेन्टको लागि यसलाई कमर्सियलाइज गर्न सक्नुहोस् यहाँको पेटेन्ट, त्यसका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले डिसएग्री गर्नुपर्ने उहाँले जुन हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको बारेमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा अझ इकोनोमिक्समा पनि छिर्नुभयो। म यो इकोनोमिक्सको विद्यार्थी पनि होइन त्यहाँ, तर पनि उहाँले कम्रो पक्ष राम्रो तरिकाले एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट फिलोसफी मार्क्सिस्ट चाहिँ फिलोसफीबाट इकोनोमीको कुरा गर्नुभयो। यो सबै कुरामा मैले डिबेट गर्नुपर्ने मत राख्नुपर्ने केही पनि छैन। तर म एउटा विषयमा चाहिँ फरक मत पक्कै राख्न, म पनि एक्सपेरिमेन्टल फिजिसिस्ट अथवा इन्जिनियर भए हुनाले म एउटा विषयमा चाहिँ उहाँबाट फरक मत राख्छु। हाम्रो पोटेन्सियल भनेको चाहिँ सबै हाम्रो प्रायोरिटीको सेक्टरमा इकोनोमिक ग्रोथको सेक्टर मात्रै होइन, एउटा वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ हाम्रो यो लुकेर रहेका प्रकृतिका रहस्यहरूलाई उजागर गर्ने पनि एउटा ठुलो चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ फिलोसोफरको अथवा वैज्ञानिकको। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो एकदम स्ट्रङ पोटेन्सियल, म यहाँ नाम लिन चाहन्छु, यहाँ देखिनु भएको छ दुईजना साथीहरू, डाक्टर माधव घिमिरे सर यहाँ हुनुहुन्छ, अघि मैले देखेको छु। त्यस्तै डाक्टर भानु भक्त न्यौपाने, एकजनाले एक्सपेरिमेन्टल साइडमा, कोले चाहिँ कम्प्युटेसनल फिजिक्समा होइन, एक्सपेरिमेन्टल केमिस्ट्री, दुवैजनाले जुन गरिरहनु भएको छ ढङ्गले होइन, त्यो कुनै त्यो तत्कालै कमर्सियलाइज हुने कुरा छैन। तर लुकेका चाहिँ ज्ञानहरू उजागरमा इन्टरनेसनल लेभलमा होइन भिजिबल बनाउनमा हाम्रो नेपालको ज्ञान विज्ञानको, हाम्रो नेपाली वैज्ञानिकहरूको स्ट्रेन्थ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै काफी छ। त्यस कारणले हाम्रो जो स्ट्रेन्थ छ नि, हामी म्याथमेटिक्समा राम्रो छौँ, फिजिक्समा राम्रो छौँ, त्यस कारणले थ्योरिटिकल फिजिक्स, थ्योरिटिकल केमिस्ट्री, कम्प्युटेसन हाम्रो ज्ञान विकास गर्ने एकदमै स्ट्रङ चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल भएको सेक्टर हो। त्यसैले हामीले सधैँ इकोनोमी, सधैँ म यस मामलामा अलिकति एकदम स्ट्रङ एडभोकेसी, हाम्रो अहिले भर्खर गण्डकी विश्वविद्यालयको डिनमा नियुक्ति हुनुभएको, उहाँलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु म, डाक्टर कपिल अधिकारी। उहाँले निरन्तर चाहिँ यो सधैँ टेक्नोलोजी, सधैँ इनोभेसन, सधैँ कमर्सियलाइजेसन मात्रै होइन, यो ज्ञानलाई उतिन्ने काममा पनि हामी उत्तिकै लाग्नु, हामीसँग त्यो पोटेन्सियल छ र उहाँले एडभोकेसी गर्नुहुन्छ। म फुल्ली एग्री गर्छु। त्यो पनि हाम्रो स्ट्रङ पोटेन्सियल भएको क्या हो। एक्सपेरिमेन्टल त हुँदै हो, एक्सपेरिमेन्टले टेक्नोलोजी डेभलप गर्ने, त्यसलाई इनोभेसनमा लाने। अब यहाँ इनोभेसनकै पनि कहिलेकाहीँ गलत बुझाइ छ। भनेको कपी क्याट अफ टेक्नोलोजी अथवा रिभर्स इन्जिनियरिङ होइन, त्यस्तो खाललाई मात्रै हामीले इनोभेसन भनिराखेका छौँ अहिलेसम्म। धेरै 90% चाहिँ इनोभेसन भनेको कुरा चाहिँ बिना इन्भेन्सन इनोभेसनको कुरा गर्छौँ। त्यस कारणले एउटा प्री कन्डिसन इनोभेसनको लागि भने कुनै नयाँ कुरा आविष्कार गरेर त्यसको कमर्सियल भ्यालु इस्टाब्लिस गर्न सक्यो भने मात्रै इनोभेसन हुन्छ। त्यसैले त्यो इनोभेसनको अलि एकाङ्की बुझाइ छ र हामीले जेसुकै कुरालाई एउटा चाहिँ के अरे मोडेल बनायो भने त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक भनेर भन्छौँ। त्यस कारणले अलिकति गलत बुझाइ पनि भइराखेको छ। त्यस मामलामा रुचित कुमार रेग्मी सरले त्यसलाई ब्रेक गर्नु भएको छ। पेटेन्ट इन्भेन्सन पनि चाहिँ नेपालको पेटेन्ट अफिसमा जम्मा 70 वटा मात्रै पेटेन्ट अवार्ड गरेको छ नेपालले 30 वर्षभन्दा बढीको इतिहासमा होइन। उहाँले युएसको पेटेन्ट लिने चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो र त्यसलाई उहाँ कमर्सियलाइज गर्नका लागि, किनभने कमर्सियल पोटेन्सियल पनि त्यसको उत्तिकै छ, अनवरत लागिरहनु भएको छ। यहाँलाई सफलता मिलोस् पुनः म एकचोटि शुभकामना व्यक्त गर्छु। र यति कुरा भने मैले यो उहाँको प्रेजेन्टेसनमा मैले फरक मत राखेको भनेको एउटा मात्रै हो कि हाम्रो उहाँले कृषिको कुरा गर्नुभयो, जलस्रोतको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै अर्को एउटा सेक्टरको कुरा टुरिज्मको कुरा गर्नुभएको छ। यो तीनटा प्रायोरिटाइज भएर भन्नुभएको छ। चाहिँ फन्डामेन्टल साइन्स पनि हाम्रो एकदम पोटेको सेक्टर हो। हामीसँग एकदम दिग्गज दिमाग घुमाउन सक्ने वैज्ञानिकहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई पनि हामीले नछोडिकन सँगै लैजानुपर्छ। टेक्नोलोजी इनोभेसन सँगसँगै
त्यो पार्ट पनि लैजानुपर्छ। अब अहिले इनोभेसन भनेर जेनरली हाम्रो बजारमा धेरै चर्चामा आएका विषयवस्तु चाहिँ कस्तो छ भने त्यो म्यानेजरियल इनोभेसन, बिजनेस इनोभेसनलाई बढी फोकस छ टेक्नोलोजिकल इनोभेसन भन्दा। त्यस कारणले त्यसलाई म्यानेजरियल इनोभेसन पनि महत्त्वपूर्ण छ होइन, किनभने सोसियल आखिर मान्छेलाई इम्प्याक्ट पार्न सक्ने बिजनेसमा नयाँ नौलोपन ल्याउनका लागि त्यो पनि आफैमा राम्रो हो। तर टेक्नोलोजिकल इनोभेसनमा चाहिँ हल्ला र खासमा जिस्टमा काम चाहिँ कम भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यति भने मैले अब जहाँसम्म मसँग समय सीमा कति छ दिपेन्द्र सर? हैन, 2 मिनेट अरू पाउँछु? अर्कोमा हजुर सर 1 मिनेट। 1 मिनेट ल। 1 मिनेटमा चाहिँ लास्टले के गर्दै पछिल्लो काल सेन्टर फर इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी भन्ने हामीले के इनोभेटिभ अटेम्प्ट्सहरू, त्यो पनि फुल्ली इनोभेसन हो कि होइन म भन्न सक्दिनँ, तर इनोभेसन गर्न चाहने मान्छेलाई ग्रान्ट र इन हाउस पनि इनोभेसन गर्ने काम चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। र त्यस कारणले यो नेपालको राष्ट्रिय नीति विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्धन नीति आइसकेपछि इनोभेसन पनि हाम्रो इन्टिग्रल कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ। विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान भए पनि इनोभेसन हुँदैन भनेर हामीले गर्दैछौँ। यति भने मैले र यो आयोजना गर्नुभयो, यसमा बोल्ने मौका यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आई थिङ्क इट्स अ भेरी मिनिङफुल चाहिँ डिस्कसन। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद सुरेश सर। सरलाई इन्टरप्ट गरे है, सरलाई अलिकति इन्टरप्ट गरे। पहिला यसो गरौँ सर, पहिला सबै सरलाई भनौँ सुरेश सर। अनि सरले भने मैले अरू 3टा सेक्टर हाम्रो पिएचडी सेक्टर बाहेक अरू सेक्टर पनि एज युजुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा जानुपर्छ भनेर भनेको छु सर। थ्याङ्क यू सर। रुचित सर पहिला सरहरूको लिउँ अनि फाइनली सर बोल्नु होला एकछिन, अनि त्यसपछि किनभने ढिलो पनि भइसकेको छ। सो द्याट्स वाइ नाउ वी मुभ अन टु आवर डिन फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोखरा युनिभर्सिटी, Dr. Kapil Adhikari ji, please go ahead. Gandaki University. Gandaki है? So, आजको यो प्रेजेन्टेसन निकै रोचक लाग्यो। यसमा धेरै मेरो कमेन्ट छैन, जसमा मैले कुनै रिसर्च आर्टिकल देख्न पाएको भए त्यसमा कमेन्ट गर्थेँ होला। So I would like to see some research article by the presenter today, peer-reviewed research article. Then only I can comment. अरू कुरा त रमाइलो थियो, राम्रो लाग्यो मलाई, रुचिकर छ। यति भने मैले र यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा बढ्दै जानु होला र यो उपस्थिति सधैँ रहनेछ। थ्याङ्क यू दिपेन्द्रजी, थ्याङ्क यू सर। नाउ Dr. Pramod Paudel from UGC. हुन्छ, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी म रिकास्ट हाम्रो दिपेन्द्र पराजुली सरले चाहिँ बिहान मलाई सम्पर्क गरेर यो एउटा टेक्नो इन्टरप्रेन्योरसिपको प्रोग्राम छ भन्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो। हेर्नुहोस्, विशेष गरी उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको प्रेजेन्टर एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो रुचित रेग्मी सर, उहाँले प्याटेन्ट पनि पाउनुभयो। एकदमै खुसी लाग्यो सर, र सरलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। हाम्रो नेपालीहरूले अब अमेरिकाको प्याटेन्ट लिनु भनेको एकदमै गर्वको कुरा हो। म गर्वसाथ यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। धेरै कुराहरू त सुरेश सरले अब भनिसक्नुभयो। म अहिले यो हायर एजुकेसन एपेक्स बडी युजिसीमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालको सिरिज अफ टक चाहिँ गर्दाखेरि रिकास्टले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ इन फ्युचर। किनभने हाम्रो कन्ट्रीको उद्देश्य नै अहिले जुन 15औं योजनाले पनि परिकल्पना गरेका कुरा के छ भने जब क्रिएसन नै ठुलो कुरा हो। र के लेखेको छ भने कम्तीमा नि 50,000 50% भनौँ न, 50% चाहिँ नेपालीहरू जुन वर्किङ ग्रुपको 50% चाहिँ वेल ट्रेन्ड हुनुपर्छ भनेर हामीहरूले परिकल्पना गरेका पनि छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अहिलेको प्रेजेन्टेसनले साह्रै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्छ। अब नियर कमिङ फ्युचरमा यङ एनर्जेटिक पोटेन्सियल जति हुनुहुन्छ कन्ट्रीभित्र, हामीले यो एउटा प्रोग्रामबाट उहाँहरूलाई वार्मअप पनि गराउन सकिन्छ। र अरू चाहिँ जस्तै अहिले के गर्दैछ भने नि सर, यो युजिसीले नयाँ कमिङ प्रोजेक्ट यो नर्चरिङ एक्सिलेन्स हायर एजुकेसनमा कसरी
एक्सिलेन्स हामी कसरी नर्चर गर्न सकिन्छौँ भन्ने एउटा पार्ट हो। यो एन्टरप्रेन्योरसिपको छ के सर जङ्कमै यो हायर एजुकेसन सिस्टममा यो एन्टरप्रेन्योरसिप ट्रेनिङ्सहरू कसरी दिने फ्याकल्टी ग्रेजुएट्सहरूलाई, त्यस्तै गरेर अब सिड मनी पनि कसरी हामीले फ्लो गर्न सकिन्छ भन्ने यसबाट धेरै आइडियाहरू आयो क्या सर। जस्तै प्याटेन्ट क्लेम गर्दाखेरिको जुन प्रोसेस भन्नुभयो, अब सुरेश सरले भन्नुभयो, अस्ति दिपेन्द्र सरले पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो। नेपालमा अब 2022 सालमा प्याटेन्ट एक्ट सुरु भएको, अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि 77 हो कि 76वटा मात्रै प्याटेन्ट दर्ता भएको छ। भनेको प्रोसेस नै हाम्रो प्रोसेसमै अलिकति चाहिँ तपाईँको लेन्दी र यो के भने अब्स्ट्याकलहरू छ कि जस्तो पनि लाग्छ हेर्नु। यसलाई अब एक तहबाट कसरी यसलाई हामीले चाहिँ सजिलो इजी वे चाहिँ प्याटेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने एकाडेमियाहरूले पनि यसलाई सिरिज अफ टकमा लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यिनै अनुसार मेरो खासै धेरै चाहिँ कमेन्ट छैनन्, किनभने सरले चाहिँ धेरै ठुलो मेहनत गरेर यो प्याटेन्ट लिनु भएको छ। सायद अर्को जुन सरले भन्नुभएको के थियो भने के अरे अर्को के थियो, अर्को सरको अर्को प्याटेन्टको अर्को पनि एकजना एउटा लिँदै हुनुहुन्थ्यो कि होइन सर? त्यसको लागि सरलाई चाहिँ अग्रिम बधाई छ इन फ्युचर। यति भन्दै मेरा शब्दहरू यहीँ राखेँ। मैले विशेष त्यस्तो कमेन्ट्सहरू फरक मत चाहिँ छैन है सर। सरलाई हामी सम्पर्क गर्छौँ यो विषयमा छलफलको लागि पनि। सर अहिले कहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ कि नेपालमा हुनुहुन्छ? होइन, म यी नेपालै काठमाडौँमा छु सर। काठमाडौँ छु, कहिले अमेरिका गएकै छैन। उहाँ एटर्नी राखेको छ भर्जिनियामा। ए ल सरलाई म सम्पर्क अनि मैले उसलाई दिन्छु अनि उसले उ गर्छ। ठिक छ सर। सर जस्तो अनि मेरो कम्प्युटर बेस्ड माइन्ड रिडिङ डिभाइस हो, प्याटेन्ट एप्लाई गरिसकेको छैन सर त्यसको चाहिँ। ठिक छ सर। सर जस्तो हाम्रो कन्ट्रीलाई एकदम खोजिरहेकै चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुँदो रहेछ। म सरलाई चाहिँ यहाँको नम्बर र इमेल एड्रेस दिपेन्द्र सरसँग लिउँला है सर? हुन्छ सर, हुन्छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। म रामेश्वर सर हाम्रो रिकास्टको डाइरेक्टर। हजुर सर, सरले फोन गर्दा यसरी रिकास्टको प्रोग्राममा उ भएको थियो भनेपछि अनि म सरलाई चिन्छु। अनि त्यसपछि फेरि भेटघाट गरौँला नि, कुराकानी भेटघाट। हुन्छ सर। ओके सर। सोशल डिस्टेन्सिङ अपनाउनु पर्यो अहिले। हस् सर, हस्। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू प्रमोद सर। यसै बिचमा म अलिकति एउटा कुरा मेन्सन गर्न चाहे। हामीले प्रोफेसनल सोसाइटिजहरूको प्रेसिडेन्ट र त्यहाँको पदाधिकारीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ। त्यसै अन्तर्गत यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तो भानु सरहरू हुनुभयो। उहाँहरूलाई सकिने बेलामा भयो भने फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे र यसभन्दा अगाडि आफ्नो धारणा राखिदिनु हुनको लागि प्रोफेसर डाक्टर नीलम श्रेष्ठ म्यामलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू दिपेन्द्र सर है, तपाईँले मलाई इन्भाइट गर्नुभयो। यो सेसन एकदम नै राम्रो छ। अनि फेरि हाम्रो रुचित रेग्मी सरको जुन ग्रेट अचिभमेन्ट थियो प्याटेन्टको, पाइलटलेस एयरक्राफ्ट, र अर्को चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटर बेस्ड माइन्ड रिडिङको चाहिँ जुन प्याटेन्टको प्रोसेसमा छ, यो एउटा एकदमै राम्रो र एकदम हौसलाको एउटा इन्सपिरेसन, यङहरूलाई इन्सपायर गर्ने सर एकदमै मलाई नै धेरै राम्रो लाग्यो उहाँको। फेरि उहाँले यति डिटेलमा भन्नुभएको छ कि कोर्स डिजाइनदेखि लिएर प्र्याक्टिकल बेस्ट हुनुपर्छ है। हातैले आफैले गरेर चाहिँ नि पढ्ने र सुन्ने मात्र होइन, हातैले प्र्याक्टिस गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन जोड तोडका साथ लेखेर देखाउनु भयो भन्नुभयो, म यसमा पनि फुल्ली एग्री छु है सरकोमा। सो आई लाइक युर प्रेजेन्टेसन भेरी मच, इट्स भेरी इन्सपायरिङ सर। रुचित सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू म्याडम। अनि म चाहिँ अर्को दुईवटा वर्ड चाहिँ जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि एन्टरप्रेनरसिपको जुन टक राख्नुभयो रिकासले चाहिँ नि, त्यस सिलसिलामा अलिकति भन्न चाहन्छु। रिकासमा हाम्रो रुचित सर जस्तो चाहिने व्यक्तित्व भएको चाहिने वैज्ञानिकको धेरै नै आवश्यक छ है। जहाँ खोजी नीति गरेर त्यो राख्ने संस्था नै त्यस्तो किसिमको हो। म पनि 2 वर्ष त्यहाँ इन्भल्भ भएर काम गरेँ। त्यसको अब्जेक्टिभ्स हेर्दाखेरि हाम्रो रिसर्च मेथड बेस्ड टेक्नोलोजीबाट अध्ययन गरेर र इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। पुरा
टेक्नोप्रेनरसिप भनेको त्यसैमा लगाउनु पर्ने त्यहीँनिर छ कि त्यो तर नजानेको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ नजानेको हो कि नबुझेको हो है त्यसलाई युज गर्न सकेको छैन विकासले चाहिँ नि मेरो अलिकता मैले आफैले फिलिङ गरेको र मेरो एक्सपिरियन्सबाट हो त्यसमा मसँग 2-3टा वर्ड चाहिँ अब वर्ड त धेरै राम्रो छ टेक्नोप्रेनरसिप भनेको जसमा चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप हुनै पर्यो इनोभेसन हुनु पर्यो र टेक्नोलोजी पनि हुनु पर्यो यो तिनीलाई सम्मिश्रण भयो भने हाम्रो टेक्नोप्रेनरसिप हुने हो र टेक्नोप्रेनरसिपको लागि यति मात्र नभइकन अब यसमा चाहिँ कठिन काम भनेको हाम्रो क्यापिटल हो जुन क्यापिटल्स हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट एकदम धेरै हुनुपर्छ र प्लस हाम्रो चाहिँ यो जुन डिमान्ड छ मार्केट डिमान्डसम्म हामी पुग्नुपर्छ मार्केट डिमान्डसम्म पुगेपछि मात्रै हाम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ र त्यो टेक्नोलोजी इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि फेरि फिडब्याकहरू पनि कस्टमरलाई लिन सक्नुपर्छ ओके त्यस कारण एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ टेक्नोलोजीले कसरी सस्टेन गर्छ त भन्दाखेरि क्यापिटल मस्ट बी देयर अर्को एडभान्स टेक्नोलोजी हुनु पर्यो फेरि अब रोल प्लेड बाई युनिभर्सिटी अब यो रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू जुन लिङ्क पार्टनरसिप दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्योसँग कनेक्सन भएर मात्रै हामीले आफ्नो चाहिँ टेक्नोप्रेनरसिप डेभलप गर्न सक्छ नत्र हामीले सकिँदैन रिसर्च युनिभर्सिटीको इक्वली इम्पोर्टेन्ट रोल छ यसमा अर्को चाहिँ सपोर्ट टिम यो जुन टिम वर्क हुन्छ टिम जसको कसको आइडिया हुन्छ कसैको टेक्निकल स्किल हुन्छ र कसैको बिजनेस माइन्ड हुन्छ यो बिजनेस इन्टिग्रेसन नै हो कि इन्टिग्रेसन अफ बिजनेस एन्ड साइन्स भनेको नि यो टेक्नोप्रेनरसिप हो यो कुराहरू हुनुपर्छ प्लस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हाम्रो मस्ट बी देयर र अर्को इन्टरप्रेन्युअल कल्चर पहिलादेखि नै अब इन्टरप्रेन्युअल कल्चर पनि हुनु पर्यो र ट्रेडिसनल बेस मेथोडोलोजी यसमा पनि हामीले मोडिफाई गर्न सक्नुपर्छ जसले गर्दा कि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मेरो विचारमा चाहिँ नि गर्न सकिन्छ होला है टेक्नोप्रेनरसिप युज गरेर यी कुराहरू नै हो मलाई एकदमै भन्न मन लागिरहेको जुन रिसर्च रिकास्टको अब्जेक्टिभ पनि हो मैले म बस्दाखेरि पनि त्यही थाहा भएको मैले गाउँमा अब गएर त्यहाँको रिसर्चहरू के हो आफूसँग भएको रिसोर्स युज गरेर उनीहरूलाई के चाहिने हो यी कुराहरू हामीले लिङ्क गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ रिसर्च विकास चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन युनिभर्सिटीको मेन रिसर्च सेन्टर हो क्या रिसर्च भनेको त्यहाँबाट नै काम भयो भने अरू चाहिँ हाम्रो उडाउनै पाउँदैन नभए अरू राइज भइरहेको छ कि साइडबाट उसले केही गरेन भने युनिभर्सिटी जुन दे आर प्योरली एकाडेमिक हुँदा हामी एकाडेमिक हुनु पर्यो र विकासमा रिसर्च बेस्ड हुनु पर्यो कि त्यहाँ चाहिँ एकाडेमिक भन्दा पनि प्रोजेक्ट थेसिस क्लास यो भन्दा पनि रिसर्च जहाँ चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ हाम्रो पुरा प्योरली नेपाल सिटिजनलाई नेपाली पिपुलहरूलाई नै हामीले फोकस गरेर गर्न सक्यौँ भने केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यो मेरो विचार चाहिँ केही भनेको यसको लागि धेरै धन्यवाद है दिवेन्द्रजी र रामेश्वर सरलाई थ्याङ्क यू भेरी मच है थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम एन्ड यर प्रेजेन्ट अब म यसै गरी उहाँलाई आइडिया पनि छ प्याटेन्टको बारेमा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोर देन 4 प्याटेन्ट्स ही हेज प्रोफेसर डाक्टर केदार घिमिरे उहाँलाई आफ्नो टिप्पणी र केही कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु हस् धन्यवाद दिपेन्द्रजी आजको यो कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्यो मलाई यो विकासले गरेको कार्यक्रम है यस्तो चाहिँ हामी बिचमा यस्तो इन्टरेक्सन हुनु धेरै राम्रो हुन्छ थाहा हुन्छ साथीहरूले कसले के काम कति गरे भन्ने कुराहरू पनि नलेज डिसेमिनेसन पनि हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ रुचित कुमार रेग्मी ज्यूको चाहिँ प्रेजेन्टेसन उहाँको चाहिँ प्याटेन्ट सम्बन्धी कुराहरू सुन्न पाइयो जग्गा राम्रो लाग्यो त मैले पनि कस्तो भने नेपालमा प्याटेन्ट दर्ता गर्न खोजेको थिएँ आजभन्दा मलाई लाग्छ 16-17 वर्ष अगाडि मेरो र एकजना इन्जिनियरिङ क्याम्पसको थियो उसको मेरो मेटेरियल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी अनि उसको चाहिँ त्यो खानेपानीको चाहिँ त्यो सम्बन्धी थियो मलाई दौडेँ 1-1.5 वर्ष दौडेँ त्यसै छोडिदिएँ है तर स्टिल मेरो दुईवटा चाहिँ 2वटा पेपर छ 2वटा प्याटेन्ट चाहिँ त्यो मेरो जापानिज प्याटेन्ट हो उनीहरूको 10 वर्षमा चाहिँ त्यो ओपन हुन्छ 2टा चाहिँ ओपन भइसक्यो 2टा चाहिँ अब चाहिँ मलाई लाग्छ अरू नेक्स्ट इयर तिर ओपन हुन्छ होइन 4वटा प्याटेन्ट मैले चाहिँ मेटेरियल इन्जिनियरिङमा गरे हो
मेटेरियल इन्जिनियरिङमा पनि कस्तो भने अब यो अरू अरू डिटेल कुराहरू अर्को अर्को उसमा भनौँला चाहिँ काम गरेर सफल भएर प्याटेन्ट दर्ता हुँदाखेरिमा धेरै खुसी लाग्छ। रुचितजीले झन् अब युएसमा प्याटेन्ट दर्ता गर्नुभएछ, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। उहाँलाई चाहिँ अब अर्को त्यो मेसिनबाट चाहिँ माइन्डको रिड गर्ने त्यो प्याटेन्ट पनि चाहिँ उहाँ सफल हुनु होला अनि त्यसको लागि पनि उहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। र मेरो एउटा सानो चाहिँ हाम्रो अब यो इन्ट्रेक्सन गर्न पाइने हो कि होइन अथवा भन्न पाइने हो कि होइन, तथापि एउटा सानो चाहिँ उत्सुकता रह्यो। प्याटेन्ट चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा एकाडेमिक प्याटेन्ट्स, अर्को चाहिँ कमर्सियल इन्डस्ट्रियल प्याटेन्ट होइन। अब चाहिँ उहाँको चाहिँ पक्कै पनि अब यो एयरक्राफ्ट सम्बन्धी भनेपछि इन्डस्ट्रियल प्याटेन्ट होला है। त्यसो हो भने उहाँको मोड हो त्यो अलिकति जानकारी पाउन पायो हुन्थ्यो कि सबै कुराहरू त त्यो भन्न नमिल्ला, त्यसको पनि आफ्नो लिमिटेसन होला। उहाँको चाहिँ मोडले चाहिँ त्यो प्याटेन्ट हासिल गर्नुपर्नेमा उहाँले 3वटा कज त देखाउनु भयो, नन अभियस अरू के गरेर देखाउनु भयो होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा कम्पेरेटिभ चाहिँ यो चाहिँ यति के अरे गुणा राम्रो भएको कारणले चाहिँ यस्तो भयो भन्ने किसिमको चाहिँ नलेज पाउनु पाएदेखि अझ हामीहरूलाई डिटेलमा नलेज पाउनु पाएदेखि हामी चाहिँ के अरे रुचितजीप्रति अरू बढी अनुग्रहित हुने थियौँ होइन। के हाम्रो नेपाली साथीहरूले पनि रिसर्चरले पनि अब यो लेभलको चाहिँ काम गर्नुभएछ भन्ने किसिमको होइन नि। अब यो जापानिजहरूले प्याटेन्ट के भने धानमा प्याटेन्ट, यहाँ त कस्तो चलन आयो भने धानमा प्याटेन्ट, चामलमा प्याटेन्ट, टोइजमा प्याटेन्ट, तपाईँको टोइजमा राख्ने गोलीको प्याटेन्ट होइन, धेरै किसिमको छ नि प्याटेन्टहरू। त्यसकारण चाहिँ यो त्यो अलिकति चाहिँ कुराहरू भयो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब अरू कुरा त तपाईँको यो सस्टेनेबल, किन म केमिस्ट्रीको मान्छे परेँ होइन। अब अरू बढी कुराहरू एजुकेसनतिर यताउति मेरो आफ्नो चाहिँ नलेज त्यति नभए हुनाले म त्यत्रो धेरै चाहिँ बोल्न छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले आज चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक कम्युनिटी मात्र भएको कारणले गर्दा एउटा कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। वुड यु एलो मी दिपेनजी? Obviously, sir, please. एकदम म एकदम संक्षिप्तमा नेपालमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास भएन, सामाजिक शिक्षा धरातल भयो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो भन्छौँ नि। यो कस्तो भने नेपालमा सबै संस्थाहरू बिस्तारै बिस्तारै छेद विच्छेद बनाउँदै लाने क्रममा शिक्षालाई पनि छेद विच्छेद बनाइयो। त्यसको एउटा उदाहरण भन्छु तपाईँहरू मान्नुहुन्छ होला, एकदम इन्टेलिजेन्ट मान्छे मेडिकल डक्टर हुन्छ हो, त्यसपछि इन्जिनियर हुन्छ हो होइन, त्यसपछि आएका स्क्रिनिङ भएको मान्छेहरू चाहिँ के अरे कमर्स पढ्छन्, अनि त्यसपछि ह्युम्यानिटिज पढ्छन्, अनि एकदमै बटम लेभलका मान्छेहरू कहाँ जान्छन्? एजुकेसन जान्छन् होइन। यो सरहरूले मलाई कति एग्री गर्नुहुन्छ? नेपालको शिक्षा प्रणाली मेन ध्वस्त हुनुको कारण तपाईँ के भने यो सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनुको कारण अब चाहिँ बिएड तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रो एमएड केमिस्ट्री गरे हुन्छ, बिएड के अरे साइन्स गरे हुन्छ, उनीहरू हाई स्कुलमै पढाउन सक्दैन होइन। यो चाहिँ कस्तो भने अहिले पोलिसी लेभलमा बस्ने मान्छेले यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। तर यसमा तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ सिन्डिकेट कहाँसम्म छ भने एजुकेसन पढेकाहरूलाई लाइसेन्स के अरे त्यो लाइसेन्स हुनुपर्ने, त्यो पनि एजुकेसन पढेकालाई दिनुपर्ने। तपाईँ बिएससी चाहिँ साइन्स गरेको र बिएड गरेको मान्छेसँग तपाईँ कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ ध्वस्त भएको छ हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा। बाँकी र अब चाहिँ तपाईँको सबै सार्वजनिक शिक्षा त्यस्तो नहोला, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ ध्वस्त हुनुको कारण चाहिँ त्यो हो है। अब यो चाहिँ तपाईँको अलि वर्ष म हाई स्कुलदेखि लिएर युनिभर्सिटीसम्म पढाएँ, मलाई अब यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनको कुराहरू अलिकति थाहा भएको हुनाले यहाँसँग मैले सेयर गर्न चाहेको। तथापि अब यो चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्दाखेरिमा अलिकति चाहिँ बायस कुरा भयो भन्ने पर्ला मेरो आफ्नो अनुभवमा है। तपाईँको अब अरू कुरा छोड्नुहोस्, अब शिक्षा हाम्रो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर नाइट क्याम्पसमा पिएचडी गरेँ, मास्टर डिग्री गरेँ, प्रमोसन गर्दा गर्दै अब लोकसेवा आयोग, तपाईँ त्यहाँ शिक्षाविद जम्मै एजुकेसनमा मान्छे, के एउटा साइन्सको मान्छे, केमिस्ट्रीको मान्छे, फिजिक्सको मान्छे शिक्षाविद हुन सक्दैन, पोलिटिकल साइन्सको मान्छे शिक्षाविद हुन सक्दैन, फिलोसफीको मान्छे शिक्षाविद हुन सक्दैन होइन। त्यसकारण चाहिँ अलिकति हाम्रो शिक्षाविद भनेपछि त्यो एजुकेसन पढाउनु पर्ने, त्यो डी ग्रेडको मान्छेले जे पढायो त्यो पढाउनु पर्ने, त्यस्तो किसिमको धारणा। मैले भन्दाखेरि अत्युक्ति नहोस् होइन। मेरो कुरासँग यहाँहरू डिफर हुन सक्नुहुन्छ, यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत कुरा हो।
तर मैले आफूले अनुभव भएको कारणले गर्दा के अरे आफूले भएको कुराहरू देखेको कुराहरू भएको यहाँ अब अरू अरू ठाउँमा सेयर गर्न मिल्दैन। यो सबै साइन्टिस्ट भएको कारणले मैले सेयर गरेर चाहिँ यो दृष्टता गरेको हो। अब अरू चाहिँ अब यो रिकासले यस्तो कार्यक्रम गर्दै जाओस् होइन, उत्तरोत्तर प्रगतिको कुराहरू चाहिँ सुन्दै जान पाइयोस्। र अन्तमा चाहिँ के अरे मेरो अब मान्छेले आफ्नो कुरा पनि केही सेयर गर्नुपर्छ भने म आफ्नो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। मेरो 4वटा प्याटेन्ट छ। त्यो यहाँले चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रीको चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रियल प्याटेन्ट हो। अलरेडी मित्सुबिसी केमिकल कम्पनीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी हाम्रो चाहिँ के अरे नो हाउको आधारमा त्यो चाहिँ मेटेरियल्सहरू बनाइसकेका छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रीको वेबसाइटमा मेरो चाहिँ उसमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँहरूले प्याटेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो एकदम राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। यसमा चाहिँ मलाई पनि सामेल गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैप्रति आभारी हुँदै मेरो कुरा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति सर रुचित सर यसो गरौँला, एकचोटि अब हाम्रो मन्त्रीज्यू पनि बोल्नुहुन्छ हजुर, अनि त्यसपछि गरौँ किन हामी धेरै समयमा उ भइसकेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ? गणेश सर हजुर, हाम्रो विज्ञान प्रविधि त त्यतिखेर वातावरण पनि थियो क्या र। अब हामीलाई त केही मतलब छैन, उहाँ जहिलेसुकै हाम्रो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हो, हाम्रो अभिभावक, हाम्रो इन्जिनियर गणेश शाह सरलाई यस सम्बन्धमा आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनु हुन धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै मतलब अनुरोध गर्छु। धन्यवादै भन्छ। धेरै एक्साइटेड भयो सर, धेरै एक्साइटेड भयो। सभापति रिकास्टका हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर यादवजी, हाम्रो रिकास्टको पूर्वीडी र सम्पूर्ण र हाम्रो प्रस्तोता रुचित कुमार रेग्मीजी, सर्वप्रथम त म यो आयोजना गर्नुभयो मलाई के लाग्यो भने यो फर्स्ट असोज यो 9 विज्ञान दिवस हामी अस्ति सिध्यायौँ, तर हामी के भन्यौँ भोइस फर साइन्स एउटा हाम्रो थियो यसपालि, र यो आवाज चाहिँ सधैँ सालभरि चाहिँ हामी गरिराख्ने, सानो ठुलो जुन रूपमा भए पनि वैज्ञानिकको आवाज, वैज्ञानिकको उपलब्धि, वैज्ञानिकको रिकग्नेसन, यो सबैलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछ। र मलाई आज कस्तो अनुभूति रहेछ कि त्यो 4 बुँदा थियो हाम्रो रामेश्वर सरले कुनैमा सेयर गर्नु होला, द रिकग्नेसन अफ ए साइन्टिस्ट हो नि। र मलाई खुसी लागेको छ रुचित कुमार रेग्मीजी has been not only recognized in Nepal but in the United States of America, जसले कि म प्रविधिको सबभन्दा ठुलो मसिया अहिले, किन पहिले रुस र अमेरिकाको हो भने अहिले अमेरिकाले चाहिँ अगाडि बढेको छ अघि। अब केदारनाथ सरको पनि प्याटेन्ट छ, तर अघि नै यो प्याटेन्ट सम्बन्धी कुरो भने नेपालको धेरै जाउलो छ। अब त्यसैले नेपालमा धेरै प्याटेन्टहरूमा जाने पनि मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ। यो बारेमा मलाई लाग्छ यो टिममा एउटा चाहिँ उद्योग मन्त्रालयको मान्छे बोलाएर या प्याटेन्ट विभागको मान्छे बोलाएर नेपालमा वैज्ञानिकहरूको आविष्कार भनौँ, अनुसन्धान भनौँ, या अघि यो कति शब्दले म आफै पनि बुझ्ने गाह्रो भइरहेको छ क्या यो, किनभने म साइन्सको विद्यार्थी त हो, तर यो प्योर साइन्स हुन्छ तपाईँहरू जो अध्ययन अनुसन्धान यो रिसर्च भन्छ कि, त्यसपछि इनोभेसन भन्छ हो कि, यो सबै अलिअलि। त्यसैले त्यो मैले मेरो एउटा विशेष अनुरोध चाहिँ रुचि कुमारजीको सुनेपछि एउटा चाहिँ उद्योग मन्त्रालयसँग हामीले यो कसरी अगाडि बढ्ने, हामी कहाँ किन प्याटेन्ट्सहरू राइटहरू दर्ता गर्नमा अप्ठ्याराहरू छन्, र त्यसै गरी युजिसीको पनि हाम्रो हुनुहुन्छ प्रतिनिधि कि कसरी चाहिँ अब हामी यो रिसर्चहरूलाई हाम्रो इनोभेसन्सहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि, किनभने यो स्टार्टअपको कुरा है। अघि मलाई लाग्छ हाम्रो डाक्टर सुरेश ढुङ्गेल ठिकै भन्नुभयो, अहिले चाहिँ हामी स्टार्टअप, अन्टरप्रेनर्स, इनोभेसनहरू सबै चाहिँ म्यानेजरियललाई भनेछौँ। त्यसैले मैले हाम्रो रामेश्वर सरलाई पनि भनेको साइन्स बेस्ड अन्टरप्रेनरसिप या टेक्नोप्रेनरसिप या धेरै नामहरू छ वर्डहरूले ग्लोबली रिजनली। तर के भने अलिकता अघि नै सुरेशजीसँग म सहमत छु
केही इन्भेन्सन गरेर अनि इनोभेसन भयो भने चाहिँ त्यसको एउटा तात्विक अर्थ पनि रहन्छ। जस्तै हाम्रो केदारजीको भन्नुभयो, उहाँको भएको कुरो मित्सुबिसीले गरेछ भने इट्स अ म्याटर अफ ग्रेट प्राइड। त्यो काङ्ग्रेस हुन्छ। जस्तै अब रुचिजीको कहाँ युज भएछ, कसले गर्छ इन्डस्ट्रीमा भयो भने यसले चाहिँ अब मैले कति ट्रिलियनकै कुरो गर्नुभयो। अब यो मैले अर्थशास्त्रको कमजोर विद्यार्थी थिएन, तर मलाई के लाग्छ भने यो जुन रुचिजीको जुन प्यासेन्स भनौँ, लगाव भनौँ हो कि, र अमेरिकासँग पनि यो प्याटेन्ट लिनमा सफल हुनु, त्यसको लागि एउटा कुरोमा लियो भने के इन्डस्ट्री। त्यसैले दोस्रो के छ भने यो हामी अब इन्डस्ट्री एकाडेमिया बिचको विभिन्न तहको चाहिँ डायलग, इन्टरेक्सन्स, यो परिसंवाद, संवाद के हुन सक्छ, यो डिफ्रेन्ट वर्ड भए पनि मैले अब यसपालि चाहिँ के भनेछु भने अलिकति हामीले साइन्टिफिक टेक्निकल कन्फरेन्सेसलाई पुनः चाहिँ अलि अगाडि बढौँ, यसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ प्रतिफल दिनु थाल्छ। त्यसैले यो इन्डस्ट्री एकाडेमिया डायलगको बारेमा पनि एउटा प्रारूप, किनभने अघि नै दिपेन्द्रजीले भन्नु रिकास्टले जुन योभन्दा अगाडि 3टा सिरिज गरेका थियो, इट वाज भेरी युजफुल हो कि, र त्यस्तोलाई फेरि अगाडि बढाउनेतिर चाहिँ बरु मेरो दोस्रो तपाईँहरूसँग अनुरोध छ। र लास्टली यो जुन यो मैले के भन्छु भने तपाईँहरूले एकअर्कालाई चिन्नु भयो होला पहिले, तर हामीलाई चिनाउनु भयो। यो जुन मिसन कि नो योर साइन्टिस्ट भन्छु मैले, यो मिसनलाई हामीले आफ्नै वैज्ञानिकहरूलाई पनि चिनौँ, उहाँलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहित गरौँ, उहाँहरूको कुरो बाहिर ल्याउँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको साइन्टिस्टहरू चाहिँ खालि चाहिँ आफ्नो लागि मात्र काम गर्छन्। एउटा के छ भने यो नेपाली साइन्टिस्टको बारेमा हाम्रो आम समाजमा के छ भने उहाँहरू खालि आफ्नो लागि त्यो गर्छन् हो कि, त्यो होइन कि यो चाहिँ मैले धेरैचोटि भनेको छु कि साइन्टिस्टको वर्क चाहिँ इट्स ए बाउन्ड्रीलेस। यो साइन्टिस्टहरू बिलोङ गर्दैन कास्ट एन्ड क्रिज, नेसनल बााउन्ड्रिज भन्दा माथि हुन्छ। वी आर वर्किङ फर द ह्युमेनिटेरियन। त्यो सन्देश चाहिँ हाम्रो समाजमा पुर्याउनु चाहिँ अझै पनि हामी सकिरहेका छैनौँ। र लास्टली म आज बिहान त्यो अघि एउटा बिहान अर्कै इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, यो अहिले नेपालबाट यो विदेशमा पढ्न जाने जुन विद्यार्थीहरूको लड्को छ, त्यो जुन युनिभर्सिटीमा तालाबन्दीहरू गर्ने कल्चर जुन छ, हाम्रो हायर एजुकेसनलाई चाहिँ अब भनौँ न यो हामी यो स्ट्राइक नगर्ने या तालाबन्दी नगर्ने, गुरु शिष्यको सम्बन्ध भनौँ या टिचर्स र रिसर्चर्स भनौँ या साइन्टिस्टहरूको जुन छ नि, त्यसलाई एक शब्दमा भने अब चाहिँ हामीले अलिकता युनिभर्सिटी हायर एजुकेसन्सहरूमा चाहिँ एकाडेमिक कल्चर, एकाडेमिक फ्लेभर पनि दिनेतिरको चाहिँ हामीले प्रयासहरू गर्नुपर्छ। अन्तमा पुनः हाम्रो रुचित कुमार रेग्मीजीलाई पुनः धेरै धेरै बधाई छ। र यो मलाई लाग्छ मुलुक हाम्रो एपेक्स बडीको पनि प्रतिनिधि अब डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेलजी, हु इज द स्पोक्स पर्सन अल्सो र फिजिक्स क्षेत्रको, र यो क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्नुभएको उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो कि यो सबै बारेमा उहाँको कमेन्ट चाहिँ भेरी सठिक छ। अरू निलम म्याडम अरूहरूको पनि मैले सबैको सुनिरहेछ। मलाई के अनुभूति भइरहेछ एउटा भने कि अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिटीको एउटा क्रिटिकल मास बनिसकेको छ, र यो क्रिटिकल मासले चाहिँ इफेक्टिभ रिजल्ट दिन सक्छ। र त्यसैको लागि चाहिँ अब चाहिँ इन्डस्ट्री एकाडेमियाको बिचको अलिक गहन वार्ता, संवाद, छलफल, सहकार योतिर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्दै यो जुन सुरुवात गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद, शुभकामना दिँदै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। दिपेन्द्र सर टुङ्ग्या मैले हजुर हजुर सर हजुर सुनिया छ नि, सुनिया छ नि? हेलो बिचमा इन्टरनेट गएर अलिक डिस्टर्ब भयो। ए हजुर हजुर। अब एउटा वा दुईटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो सहभागीहरूबाट लिनु पर्यो, त्यसपछि अनि हामी रुचितजीलाई त्यसको ब्रिफिङको लागि 1 मिनट, अनि त्यसपछि हामी समापनमा जानेछौँ। ल क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला, एकदम छोटो। सर म भनौँ? ओके सर, ओके प्लिज सर।
हुन्छ, सर्वप्रथम त यो आयोजनाको लागि म पनि अब रिकास्टकै इम्प्लोइ भएको कारणले धन्यवाद त नदिउँ होइन, आयोजकलाई चाहिँ धन्यवाद देवेन्द्र सरलाई, राम्रो कार्यक्रम राख्नुभयो। र यहाँ प्याटेन्टको कुरा धेरै निस्क्यो, इन्डस्ट्रियल प्याटेन्ट, एकाडेमिक प्याटेन्ट भनेर केदार सरले पनि कुरा उठाउनु भयो र रुचि सरले पनि प्याटेन्टकै बारेमा पनि उहाँले एउटा चाहिँ प्याटेन्ट पाइसकेको र अर्को चाहिँ पाउने क्रममा भन्ने कुरा भयो। र यो प्याटेन्टको बारेमा अनि अघि माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूले पनि कुरा गर्नुभयो, इन्डस्ट्री र एकाडेमीको पनि यहाँ हुनुपर्ने पार्टिसिपेन्ट भनेर कुरा गर्नुभयो। यही प्रसङ्गमा हामीले चाहिँ रिकास्टबाट 3वटासम्म कार्यक्रममा म यो इन्डस्ट्री एकाडेमिया डायलग जुन इसी मोड भन्न आयो, युजिसीले सपोर्ट गर्नुभएको थियो, युजिसीको सपोर्टबाट त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आइसके र हामी यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ बारम्बार राख्ने गर्छौँ र त्यसको आउटपुट के त, त्यो प्रत्येक कार्यक्रमको आउटपुट के हो र त्यसबाट फर्दर अब हामी कसरी अगाडि जाने भन्ने हिसाबले त्यसरी कार्यक्रम राख्न सक्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो युजिसीको सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हजुरले सपोर्ट गर्नुभएको छ, फाइनेन्सियल सपोर्ट 2-3वटा कार्यक्रम रिकास्टमै सञ्चालन भएको छन् र त्यही रिपोर्ट मात्र बुझाउने त्यतिमा मात्र सीमित नभइकन हामी चाहिँ अब त्यो रिपोर्टबाट के आयो त, वाट नेक्स्ट भन्ने तर्फ पनि लागौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा कुरा। र अर्को जुन आज प्रेजेन्टेटर हुनुहुन्थ्यो रुचि सर, उहाँले राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो र प्याटेन्टको बारेमा नि कुरा गर्नुभयो। उहाँले युएसएबाट राम्रोसँग पाउनुभयो, उहाँले अब नेपालमा पनि पाउनु भएको रहेछ र हामीले यो रिकास्टमै यो सजीवन सम्बन्धी एउटा अलिकति धेरै भयो भने म क्षमा प्रार्थी छु, यो प्याटेन्टकै कुरा भएको भएर म अलिकति कुरा राख्न चाहेको यहाँ। र यो रिकास्टबाट यो सजीवनको तेल सम्बन्धी धेरै अनुसन्धान भएको थियो र त्यसबाट एउटा कुकिङ स्टोभको डेभलपमेन्ट पनि भएको थियो। त्यसको लागि हामी उद्योग मन्त्रालय गयौँ, धेरै पटक धायौँ र त्यो प्याटेन्ट चाहिँ खै कुन चराको नाम हो थाहा हुन सकेन। र मैले रुचि सरलाई के भन्न खोजेको भने उहाँले अब यो नेपाल सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब अमेरिकाबाट त उहाँले पाउनु भएको रहेछ, अब यहाँबाट नि दिउँ भन्ने हिसाबले दिएको हो कि नेपालले कुन हिसाबले दियो त्यस कुरामा अलिकति मलाई प्रश्न पारिदिनु भए हुन्थ्यो। र अलिकति अनि कपिल अधिकारी सरले पनि कुरा उठाउनु भयो कमेन्टेटरको रूपमा, यो पियर रिभ्युड आर्टिकल र प्याटेन्टको बारेमा उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो र अलिकति मलाई कन्फ्युजन भयो, यो प्याटेन्टको लागि कुनै आर्टिकल हुनुपर्ने हो कि डाइरेक्ट इन्डस्ट्रीमा जानुपर्ने हो कि त्यस्तो केही छ कि है। म प्याटेन्टमा त्यति नलागेको भएर यो पियर रिभ्युड आर्टिकल र प्याटेन्टको बारेमा के डिफ्रेन्स हो त्यो छुट्याउन अलिकति मलाई गाह्रो रह्यो। र अरू कुराहरू अनि केदार सरले पनि कुरा गर्नुभयो, उहाँले 4वटा प्याटेन्टको कुरा गर्नुभयो र उहाँले जापानबाट पिएचडी गर्नुभयो। जापान जस्तो देश, विकसित देश र हाम्रो देशको बारेमा त अब डिफ्रेन्सेस छँदैछ र धेरै जसो मैले सुन्नमा आएको पनि के छ भन्दाखेरि नेपालबाट गरेकोहरूको चाहिँ प्याटेन्ट एकदम कम छ, जसले बाहिरतिर जानुभयो, डेभलप कन्ट्रीमा जानुभयो, रिसर्च गर्नुभयो, इनोभेसन गर्नुभयो, उहाँहरूले सजिलै प्याटेन्ट पाउने होइन। नेपालमा बसेर त्यसरी प्याटेन्ट नपाउने जुन अवस्था छ अहिले, मैले यो प्रस्तुतिहरू सुन्दा पनि, कमेन्टेटरको कुराहरू, प्रेजेन्टेटरको कुराहरू सुन्दा पनि मलाई त्यस्तो फिलिङ भयो र यस बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र यो समयको लागि आयोजकलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद चन्द्र सर, हजुर पनि आयोजक हो। अरू केही प्रश्न छन् भने जोडिहालौँ, त्यसपछि कसैसँग छ? छैन भने प्लिज रुचित सर 1 मिनटमा सम्भव गरिदिनु। हजुर सर, यसमा चाहिँ अब 2टा कुरामा चाहिँ म क्लियरफाई अलिक मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको मैले देखेँ। पहिलो केदार सरले चाहिँ यो कुन मोडलको प्याटेन्ट हो भनेर, यो युटिलिटी प्याटेन्ट हो, युटिलिटी प्याटेन्टको प्रोसेस यसरी बनाउने भनेर दिएको प्रोसेस हो। मेरो प्याटेन्टको प्रोसेसले चाहिँ एयर ट्याक्सीमा देखि सिभिल एयरक्राफ्ट, प्यासेन्जर एयरक्राफ्टदेखि कार्गो एयरक्राफ्टदेखि मिलिट्री एयरक्राफ्टहरू सबैमा त्यो प्रोसेस युज हुन्छ, त्यो प्रोसेस चाहिँ इम्प्लाइ हुन्छ केदार सरको। अनि अहिले अनि धेरैजनाले कम्प्युटर बेस्ड माइन्ड रिडिङ डिभाइस मेरो जुन अर्को इन्भेन्सन छ त्यो चाहिँ प्याटेन्टको प्रोसेसमा छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले प्याटेन्ट एप्लाई गरेकै छैन, त्यसको पुरानो कम्प्युटर अपरेटेड बाई थट एन्ड इमोसनको गरेको थिएँ, त्यतिखेर
नसकेको हुनाले त्यो के प्रश्न उठाउने एकाडेमिक आर्टिकलले पनि प्याटेन्ट पाउँछ भन्ने किसिमको मैले बुझे जस्तो लाग्यो अहिले गर्दाखेरि एकाडेमिक आर्टिकलले प्याटेन्ट पाउँदैन त्यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ पाउँछ भने यदि त्यो आर्टिकल चाहिँ न्यू छ युजफुल छ र नन अभियस छ संसारमै न्यू हुनैपर्छ पहिलो हुनैपर्छ युजफुल इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन बिजनेस पर्पजको हुनैपर्छ र नन अभियस हुनैपर्छ त्यो छ भने जसले पनि पाउँछ त्यो तीनटा क्राइटेरिया मिट गर्यो भने अनि बिचमा इन्टरनेट को लाइन कट भएकोले गणेश शाह सरको अनि ढुङ्गेल सरहरूको सबै राम्ररी मैले सुन्न सकिनँ त्यसको लागि म माफी माग्दछु थ्याङ्क यू धन्यवाद रुचित सर नाउ वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द प्रोग्राम यतिखेर कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो रिकासको ठुलो टिम यहाँ संलग्न छ हाम्रो एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ प्रोफेसर रामप्रसाद चौधरी उहाँ पनि सायद अहिले कतै जोडिनु भएको थियो कि र अहिले हामीले रिकासमा 3 वटा राम पाएका छौँ त्यस्तै देवीहरू रिसर्चमा रामनाथ प्रसाद यादव रामेश्वर सर रामप्रसाद चौधरी सर उहाँहरूको छत्र छायामा हामीलाई एउटा कोर्डियल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो प्रयास चाहिँ सकेसम्म अब हामीले त्यही प्याटेन्टिङ सिस्टममा झन्झट भएको हुनाले कतिपयले प्याटेन्ट गर्न नखोज्ने यतापट्टि लाग्न नखोज्ने भइरहेछ पढाइमा पनि साइन्सतिर धेरै झन्झट भएको हुनाले अहिले लगभग साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको अलिकति त्यो क्रेज घटेको कि भन्ने पनि छ हामीले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ र त्यो सहजीकरण गर्न अब हामी त रिकास्टमा भएको हुनाले एप्लाइडमा चाहिँ बढी जोड गर्ने हुनाले हामीले मलाई मेरो आफ्नो लेभलको थिङ्किङ हो आई मे बी रङ कसरी हुन्छ यस्तो माइन्ड्सहरू हुनुहुन्छ जहाँसुकै लेम्यान वी डोन्ट केयर अबाउट देयर सर्टिफिकेट देयर डिग्री वाट एभर दे आर बट उहाँको चाहिँ त्यस्तो ट्यालेन्ट छ भने हामीले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर बरु लेखिदिन पर्छ भने हामीले हाम्रो रिकास्टले के गरिदिन सक्छ जस्तो चाहियो जस्तो पब्लिकेसनै चाहियो भने पनि कसरी त्यसलाई लैजाने लगायत अब आज उहाँ रुचि सरको कुरा गर्दा त उहाँ आफै पनि एबल हुनुहुन्छ मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै भनेको र त्यस्तै अरू पनि ट्यालेन्टेडहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग त्यो प्यासन छ भने हामीले एउटा वे थ्रु रिकासबाट किनभने त्यहाँ धेरै संस्थाहरू छन् तर रिकास चाहिँ अलिकति युनिभर्सिटीसँग पनि जोडिएको र अलिकति एजुकेटेड र त्यस्तै डिग्निफाइड पर्सन्सहरूसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई यो थ्रु लान चाहिँ हामी सक्छौँ जस्तो लाग्छ त्यो हुनाले म यति नै भन्दै यसमा संलग्न हाम्रो रिकासको टिम चाहे टिचिङ नन टिचिङ रिसर्चर नन रिसर्चर सबै टिमलाई धन्यवाद दिँदै अनि हाम्रो रामेश्वर सर अहिले बसिराख्नु भएको छ एकदम छोराले कसरी के गर्छ त्यस्तो गार्जेनसिप अहिले हामीले त्यो गार्जेनसिपको अन्डरमा चाहिँ हामीले अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै लगायत अरू म्याडमहरू हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद दिँदै र विशेष गरी अलि यङ स्टुडेन्ट्सहरू पनि यहाँ जोइन हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि पार्टिसिपेसनको लागि धन्यवाद दिँदै अब यस्तो चाहिँ यसरी लिन पर्दो रहेछ उहाँहरूले यो कार्यक्रममा आएर मात्रै जाने मात्रै होइन कि धेरै चाहिँदैन तपाईँको इनोभेटिभ माइन्ड छ भने यु क्यान इन्कर्पोरेट तपाईँले चाहिँ सक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ रुचि सर तपाईँको अगाडि इक्जाम्पल हुनुहुन्छ र यति भन्दै म यो कार्यक्रमलाई समापन सहित आफ्नो धन्यवाद लगायत अभिव्यक्तिहरू दिनको लागि हाम्रो यस सेन्टरका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर प्रोफेसर डाक्टर रामनाथ प्रसाद यादवज्यूलाई अनुरोध गर्दै म दिपेन्द्र पराजुली यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू सर नमस्ते सर आदरणीय हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा पूर्व मन्त्री गणेश शाहज्यू त्यस्तै आज हाम्रा जुन प्रेजेन्टर हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रुचि कुमार रेग्मीज्यू हाम्रा प्रोफेसर डाक्टर केदार घिमरेज्यू हाम्रा डाक्टर कपिल अधिकारी डिन अफ गण्डकी युनिभर्सिटी त्यस्तै हाम्रा नास्टबाट डाक्टर सुरेश ढुङ्गेलज्यू त्यस्तै हाम्रा निलम प्रोफेसर डाक्टर निलम सेठज्यू जुन पहिला पनि कास्टमा हुनुहुन्थ्यो म आएको केही दिनपछि उहाँले फर्किनुभयो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा त्यसमा हाम्रा युजिसीका रिसर्च डाइरेक्टर हाम्रा डाक्टर प्रमोद पौडेलजी लगायत यहाँ जति पनि आजको यो अनलाइनमा आउनुभएकामा सबैलाई मेरो धन्यवाद छ आज मैले यो
हाम्रो दिपेन्द्र पराजुली सरले भन्दै आउनुभएको थियो कि सर एउटा गर्ने, म भने गर्नुहोस्, किन मेरो एउटा के छ भने म आएको दिनदेखि मेरो 9 महिना आएको भयो, यो कसरी गर्ने रिकास्टमा। अब रिकास्टको सबैसँग सर थाहा छ, यो सीमित स्रोत साधन छ हामीसँग रिकास्टको। त्यसपछि हामी कानुनी, अब सरले भन्नुभयो पेटेन्टको बारेमा कानुनी नेपाल सर, त्यस्तै रिकास्ट पनि कानुनमा धेरै कानुनमा धेरै बाँधिएको छ। हामी एउटा सानो डिसिसन लिनको लागि धेरै लामो हामीले चाहिँ त्यो काट्नुपर्छ हामी। त्यसको बावजुद पनि अब मैले आएदेखि रामेश्वर सर, दिपेन्द्र सर, अरू पनि हाम्रा सर गर्नुहोस्, के गर्न सकिन्छ, रिसर्चमा के गर्न सकिन्छ, हामीले अनलाइन यो के भन्छन् अफलाइन फिजिकल, अहिले त कोरोना थियो फिजिकल त्यति गर्न सकिएन। अस्ति पनि हामी रिकास्ट डेमा 3 दिने इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गरेका थियौँ र म बाहिरबाट आएको, अलिकति काठमाडौँ सेन्टरमा म कम बसेको मान्छे, म वीरगन्जबाट आएको मान्छे के, त्यसै कारण मेरो अलिकति नेटवर्किङ कम भएको हाम्रो साइन्टिस्टहरूको बिचमा। अनि त्यसैले म भनेको छु सर, जति पनि छ तपाईँहरूको कुनै नेटवर्किङ छ भने देश विदेशबाट त्यस्ता सब प्रोग्राम गर्दै जानुहोस्। के गर्न सकिन्छ यो रिसर्चको फिल्डमा, विकासबाट के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा मलाई भन्नुहोस्, म त्यति सहयोग गर्न सक्छु अफिसियली। अनि त्यसै क्रममा आजको यो कार्यक्रम भएको छ र आगामी दिनमा पनि हामी यस्ता कार्यक्रम गर्दै जानेछौँ। र अब आज धेरै नयाँ कुरा म पनि सिकेँ, थाहा पाएँ पेटेन्टहरूको समस्या हाम्रो केदार सर पनि उठाउनु हो, हाम्रो रुचित कुमार घिमिरे सर पनि उहाँको पनि एउटा पेटेन्ट भएको छ, हाम्रो केदार सरको पनि 4वटा पेटेन्ट छ यहाँ जापानिज। अब यो जुन कानुनसँग जुन यो झन्झट छ, अब त्यो कसरी निवारण गर्ने, त्यसको लागि पनि सायद आगामी दिनमा हामी यस्ता अनलाइन, अहिले त अब फिजिकल त गर्न गाह्रो छ, अनलाइन कार्यक्रम हामी गर्न सक्छौँ। अब हामी विचार गर्छौँ आफ्नो रिकास्टमा कि के कसरी गर्न सकिन्छ। अब या त हाम्रो उद्योग मन्त्रालयबाट या त हामी मन्त्रीज्यूसँग या हाम्रो त्यहाँको सचिवज्यूसँग कन्ट्याक्ट गरेर के गर्न सकिन्छ यसको बारेमा पनि हामी आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम हामी राख्न यो विचारमा छौँ। र अब धेरै टाइम लामो पनि भइसकेको छ, 8 बजेसम्म सकिने कार्यक्रम 9 पनि बज्न आँटेको छ। र अब आज एकचोटि फेरि हाम्रो यसमा चिफ गेस्ट, हाम्रा प्रेजेन्टर, हाम्रा कमेन्टेटर लगायत जति पनि हाम्रा युवा साथीहरू, विद्यार्थीहरू, हाम्रा विकासबाट आउनुभएका सबैप्रति मेरो धन्यवाद छ, हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब आजको यो कार्यक्रमलाई यही नै टुङ्ग्याउन म अब यो भन्छु। मेरो तर्फबाट नमस्ते, शुभरात्रि। अन्तिममा एउटा भन्नु पर्यो, हाम्रो निरञ्जन पराजुली जो प्राविधिक उनको उहाँले जुन हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट गर्नु छ सरी है, त्यसको उहाँलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद सर, धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद सर। र हामी रुचित कुमार रेग्मी सरसँग हामी कन्ट्याक्टमा आउँछौँ, हामी दिपेन्द्र पराजुली सरसँग, रामेश्वर सरसँग हामी कन्ट्याक्टमा आउँछौँ, के कस्तो विकासमा उहाँसँग सहयोग लिन सकिन्छ हामीले उहाँहरूसँग पनि लिन्छौँ भन्दै आजको कार्यक्रम थ्याङ्क यू। हस् सर, आज एन्ड गरौँ, पछि भेटौँला। ओके सर, यसलाई एन्ड गरौँ सर लाइभ। हुन्छ सर।